Yes. Okay. So, good evening, everyone, once again. And this is a session. This is not exactly a class. First of all, let me introduce a little about myself because I'm not sure who has joined this session. Everyone might not know me. Some people, I can see some recognized faces, some people who are my old students. And thank you, for Paramita, for coordinating, for sending the messages to groups. So some are my old students, some maybe are new to me, so they may not know me. So let us first have an introduction like about me and what we are going to discuss in today's class. Okay. So I'm from the background of management, HR especially, and I guess many of you have heard about HR, those who have given job interviews or are doing jobs. So human resource management of an organization. So basically from the field of management. Now, why I am coordinating these classes? Of course, I am associated with academics, teaching as well as research. That is my PhD. So why I'm coordinating these classes? I started this communication or English speaking much later. First, I started communication, interview skills, this kind of classes during the lockdown. If I'm that was the time when we all had lot of time. We were sitting at home, so we were thinking of doing something extra. So that was a reason where when I started these classes, and as I got some positive responses, so then I again continued with the classes. So those who do not know, those who are not aware of this, I'm just telling you, I do conduct classes. It's mostly a 3 months duration classes based on English speaking skills, communication, etc. Okay, so we will come to that later. Today's discussion is about the different general ideas, our problems, and trying to find the solutions. Of course, in one day's class, it is not possible to solve each and every problem. Or in one day's class, you cannot expect that you will attend today's session or today's class, whatever it is, and there will be a like improvement. Just you will attend it today and there will be a random improvement. No, I'll just try to show you the ways how you can improve yourself, what are the problems where we are mostly confused, and then you can decide how to improve yourself. We will get some ideas like whether we can do it ourselves, whether we can take help of experts, even we can take help of our friends and other people. So how to solve our problems, so that things we will try to discuss today, and then you have to apply that. Of course, I will show you the ways you have to apply that in any way you like, and definitely I believe that will help you out to improve your communication skills. So today's class focus is not only English, it is not only English or English grammar, it is also about the fear of public speaking. That is, whenever we try to speak in front of people in unknown situations, we get nervous. And of course, our focus will be on the English language, that is speaking English. So these two things combined. Okay, I'm doing this in English because I believe most of you will be comfortable. এখানে অনেকেই আছে যারা বাঙালি, I guess তারা বাংলা, তো we can use Bengali and English mixed, but there might be one or two people who is not comfortable with Bengali. তো তাদের জন্য চেষ্টা করছি ক্লাসটাকে ইংলিশে রাখার, but I will speak very slowly, and if there is any problem in the session, you can write it in the chat box, you can unmute yourself or ask something, and at the last there will be some Q&A sessions also. That is, you can ask your problems, I will try to solve that, I will try to provide suggestions on that. And at any point of time in between the session, you can definitely post your questions or any confusion that, ma'am, please repeat again, or ma'am, I'm not able to understand. All these things you can post it in the chat box. If required, I will ask you to unmute and tell your problems. Okay, do not randomly unmute and say something in between the class, that may be distracting. You just write it, I will definitely ask you to say about your problems. Okay, acha. Is there anyone who will not understand Bengali at all? Anyone who will not understand Bengali? I will prefer not to use Bengali much, but if required in between,
till now I guess everybody can understand, ঠিক আছে? So in between we can make the conversations in Bengali also, and if you have confusion সেটা তুমি বেঙ্গলিতে জিজ্ঞেস করতে পারো definitely, because এটা ভেবো না যে because I'm uncomfortable in English আমি কোশ্চেনটা জিজ্ঞেসই করব না। Okay, okay, so fine, let us start. The first thing which I mostly want to highlight in today's class, that the fear of public speaking. Public doesn't mean you are speaking in front of 100 audiences. Like if I ask you to unmute and speak today, that is also public speaking. You are speaking in front of few people, or even if you are speaking in front of one person, maybe in an interview, one interviewer is sitting in front of you and you are speaking in front of the interviewer. He is not known to you, it is kind of an unknown situation, uncomfortable might be, so that is also public speaking. That is whenever we are speaking out of our comfort zone, not in our family, not with our friends, rather we are speaking somewhere else, maybe in our professional life হতে পারে, social life হতে পারে। সো এরকম কোনো জায়গায় যখন আমরা কথা বলছি, সো সেখানে গিয়ে আমাদের generally problems arise করে, right? Okay, so the first thing is to understand about the fear. আচ্ছা, তার আগে বলবো, how many of you have this fear when you speak in front of people? সেটা ইংলিশ, বেঙ্গলি, হিন্দি, যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে হোক, you can just have the raise hands বা করতে পারো, বা you can just tell me by raising your hands যে কতজনের এরকম হয় যে একটু ডিফারেন্ট সিচুয়েশনে কোথাও কারোর সামনে গিয়ে কথা বলতে গেলে you have a little bit of nervousness, or অল্প হতে পারে, বেশি হতে পারে, but we face some kind of nervousness is there. More or less everyone, if you ask me, hote pare kono situation e, thank you for raising the hands. Moreover, more or less everyone, hoyto amaro kono uncomfortable situation e giye ajke hote pare, that I will need some time to get comfortable with the situation, but সেটা আমাদের চেষ্টা করতে হবে যে সেই প্রবলেমটা যেন খুব বেশি না হয়, এত বেশি যেন না হয় যে সেই ফিয়ারটার জন্য আমি কথাই বলতে পারলাম না ওখানে। ওকে, so I will just start with something. আচ্ছা, এখানে দেখো তোমাদের যারা মোবাইল থেকে বা ল্যাপটপ থেকে যে কোনো কিছু থেকে জয়েন করেছো, হোপ ইউ উইল বি এবল টু সি এখানে একটা পোলিং অপশন আছে। আমি একটা কোশ্চেন রেখেছি, আই হ্যাভ গিভেন আ কোশ্চেন হিয়ার, অ্যান্ড তার সাথে ইয়েস অ্যান্ড নো অপশনস আছে। ওকে, সো দ্যাট পোলিং উইল কাম ইন ইউর স্ক্রিন, মেবি ইন দ্য রাইট সাইড কর্নার। তো ওইটাতে ইয়েস বা নো সিলেক্ট করে দেন ওকে বা কিছু সাবমিট এরকম কোনো অপশন আসবে, ওকে বা সাবমিটটা প্রেস করতে হবে, আদারওয়াইজ তোমার আনসারটা আসবে না। ওকে, সো আমি জাস্ট এটা করছি, জাস্ট লেট মি নো যে সবাই দেখতে পাচ্ছ কিনা পোলিং অপশনটা। একটা কোশ্চেন পোস্ট করব, তার সাথে ইয়েস এন্ড নো অপশন আছে। If anyone is not able to see the, আমি পোস্ট করেছি, যদি না দেখতে পাও, anyone is not able to see the polling option, tell me, ওখানে ক্লিক করো ইয়েস এন্ড নো তে, you give your answer and press the submit or okay যা আসছে, okay, whatever button is coming in front of you. So questionটা কি আসছে? You are confident in front of the mirror, but when speaking in front of people you get nervous. আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আমরা অনেকেই প্র্যাকটিস করি, মিরর প্র্যাকটিস। So whenever I am practicing in front of the mirror, more or less confidently I can carry on my speech. And এই সেম জিনিসটাই গিয়ে যখন আমি কারোর সামনে বলতে যাচ্ছি, সো আই এম গেটিং নার্ভাস অন দ্যাট পার্টিকুলার মিনস সিচুয়েশন। আর যদি এটা তোমাদের সাথে না হয়, দেন you can press the option no, and যারা confused they may not press any of the options, তো সেটা নিয়েও কথা বলা যাবে। But as far as I can see, 10 people have pressed the option as yes. আরো কারো যদি সময় লাগে, you can keep on pressing the option yes. আরেকবার explain করে দিই, whenever we are speaking, English ভেবে নাও, let's say you are speaking something, your self introduction, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের self introduction বলছো বা কিছু একটা বলছো, and you are confident, বা more or less মানে কন্টিনিউ করতে পারছো স্পিচটা। Whenever you are speaking the same thing in front of people in your class, somewhere else, acha, you cannot see the polling. Radhika, you have joined right now, na?
রাধিকা লিখেছো তো, এক সেকেন্ড। রাধিকা, have you joined right now? No, ma'am. আগেই জয়েন করেছো? একবার দেখো রাইট সাইড কর্নারে আসার কথা পোলিং অপশনটা, যেখানে ওই তোমার একটা পিপলের সিম্বল আছে, মেসেজেস আছে, ওই জায়গাটায় আসার কথা পোলিং অপশনটা। Are you able to see? Anyone else except Radhika who cannot see the polling option? একটা কোশ্চেন পোস্ট করা হয়েছে, সেখানে ইয়েস বা নো প্রেস করতে হবে। ম্যাম আমিও দেখতে পাচ্ছি না। You are not able to see? ম্যাম অ্যাকচুয়ালি ওই 3 ডটসে ক্লিক করে টুলস বলে যে অপশনটা আছে ওখানে পোলিং অপশনটা আছে। আচ্ছা, এমনি ইনস্ট্যান্টই আসার কথা কিন্তু রাইট সাইডে, হয়তো মানে পোলিংটা একটু মানে দেরি হয়ে গেলে তখন চলে যাচ্ছে। দেখো একবার ট্রাই করে 3 ডটস অপশন থেকে, যেটাও বললো। থ্যাংক ইউ ফর হেল্পিং আউট। অ্যান্ড ইফ ইউ আর নট এবল টু সি, ইফ ইউ আর নট এবল টু সি, তোমরা ইয়েস নো অপশনটা চ্যাট বক্সেও লিখতে পারো। আমি কোশ্চেনটা রিপিট করে দিচ্ছি, যে মিররের সামনে কথা বলতে গেলে আমি কনফিডেন্ট, সেই সেম জিনিসটা অন্য কোথাও বলতে গেলে আমার একটু নার্ভাসনেস ফিল হয়। এই ডিফারেন্সটা যদি ফিল হয় তোমাদের, এই ডিফারেন্সটা ফিল করো, দেন ইউ রাইট ইয়েস। আর যদি মনে হয় দুটো জায়গাতেই নার্ভাস, দেন ইউ ক্যান রাইট নো। If you feel the difference, then you can write yes, either polling এ লেখো বা chat box এ লিখে দাও। If you are feeling this difference, যে মিররের সামনে কনফিডেন্ট, অন্য জায়গায় বলতে গেলে কনফিডেন্ট। Okay, so I can see here around 16 people saying yes. No এখন অব্দি কেউ লেখেনি। যারা লেখেনি, either they have problem in viewing the poll, বা হতে পারে যে দে আর কনফিউজড অ্যাবাউট দ্য সিচুয়েশন, যে কোথায় কি হচ্ছে। ইয়েস, সাম চ্যাট বক্সেও আমি ইয়েস কিছু পাচ্ছি, কেউ কেউ নো লিখেছে। ওকে, নোতেও আমি আসবো। সো মোস্ট পিপল আর সেইং ইয়েস, রাইট? দ্যাট মিনস we are, maybe I have problem in the English language. বলতে গেলে আমাদের different kinds of problem হয়। I'm forgetting words, I'm not able to organize the sentences. But why I ask this, that whenever I'm speaking in front of the mirror, more or less manage করতে পারছি। I'm not saying that I'm very confident, I'm perfect, but more or less I'm able to manage. Whenever I'm speaking in front of public, তখন অনেকটা বেশি প্রবলেম হয়ে যাচ্ছে। সো দ্য প্রবলেম ইজ অ্যাগ্রাভেটেড বাই মাই ফিয়ার, বাই মাই নার্ভাসনেস, রাইট? হয়তো ছোটখাটো প্রবলেম আমার আছে, ডেফিনেটলি আমার ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজটা নিয়ে প্রবলেম আছে, কথা বলতে গেলে ওয়ার্ডস নিয়ে, অর্গানাইজিং দ্য সেন্টেন্সেস, অল দিস প্রবলেমস আই হ্যাভ, বাট ইট ইজ অ্যাগ্রাভেটেড বাই দ্য ফিয়ার। ফিয়ারটা যদি না হতো, ভয়টা যদি না থাকতো, দেন ব্যাপারটা এতটা ডিফারেন্ট হতো না, বা এতটা ডিফিকাল্ট হতো না কারোর সামনে গিয়ে কথা বলা। আচ্ছা, someone has written no, I can see Shushmita. Shushmita, can you explain, like it is the same when you are speaking in front of the mirror or somewhere else? Yes, actually, hi, ma'am. Yes. Sushmita this side. Hello, So Shushmita. whenever I used to speak in front of mirror or in front of public speaking, I don't know. It doesn't matter actually. It sometimes, but every time I feel like nervous. Whatever you mentioned, no, like Okay. forgetting of a sentence, not arranging the sentences properly, and forgetting of words. All these things, yeah, similar to me. It really happens as well. So Okay. I written as no there. Fine, fine. Very nice. Will it be possible? I will not force anyone today because it is not a regular class, but if possible, whenever you are speaking, if possible, can you switch on your camera? Shushmita, jodi possible I hoy. actually wanted to, ma'am, but actually right now I'm actually going by power cut in my home, so unfortunately Okay. I'm using for mobile phone ka network. That is the Thank you, problem. thank you for at least answering or at least attending the class in spite of your problems. But what I Absolutely. felt, Sushmita, what I felt, you are quite fluently and confidently saying the answers when you are unmuting yourselves. But yes, I accept or I understand. Then the problem is not might be your nervousness. It might be actually the language that is framing the. So there are two kinds of things. আমরা এটা লাস্টে গিয়ে ডিসকাশন আরেকবার করব definitely. So whenever I'm speaking English, either it is mostly happening for my nervousness, I'm too much nervous, I'm too much conscious in front of people, or it is only happening because of the language. That is, I'm not able to frame the sentences, I'm not able to organize the things whenever I'm random speaking. So these things might happen.
So we will discuss with both the things. Thank you for all your answers. Okay, so in this polling, we have got the answers. Let us now talk about the fear. I am sharing a PPT. I will not take much time or make the class monotonous, rather make it little bit like interactive also, especially at the end. I will try to make it little bit interactive or even in between. So if fear niye jokhon kotha hocche, I'll just share a PPT. Very simple things I have included here just for our clear understanding. Just 1 minute. Hope everyone can see the PPT. একবার চেক করে নাও, যদি কেউ পিপিটিটা না দেখতে পারছো then definitely tell me. Hope everyone can see the PPT. Okay. So yes, we are talking about fear. Okay. Now, yes, there are two ways to deal with fear. Either you avoid it. See the first sentence, forget everything and run. This is just a symbolic means interpretation of fear, which means either I can run away from the fear, amake kichu face korte hobe, to I am trying to avoid. If we remember amader class e even eta amar sathe hoyeche, personally I can relate with the situation. Onek shomoy class e ba kothao jokhon kichu jigesh kora hocche, offline class especially, when the teacher is asking something and he will say that can somebody answer. So we are just jara jader ekটু ভয়টা বেশি, but even for me it has happened because I am not very extrovert. হয়তো পুরোপুরি introvert বলবো না, but not I take time to mix up with people or in situations or groups. Of course I have changed myself, that has not affected my communication. সেটাও একটা খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার যে introvert মানে your communication skills are weak তা নয়. There are different things to relate with that. So আমরা অনেকেই রিলেট করতে পারবো যে ক্লাসে যখন টিচার এরকম ভাবে জিজ্ঞেস করেছে, তো আমরা অনেকেই প্রে করি, ফিঙ্গার্স ক্রস, যে আমাকে না জিজ্ঞেস করুন, রাইট? অ্যান্ড দ্য সেকেন্ড থিং ইজ ফেস এভরিথিং অ্যান্ড রাইজ। তো এই ফার্স্ট সিচুয়েশনটা কার কার সাথে হয়েছে? ইফ ইউ হ্যাভ ফেসড দিস ইন দ্য ক্লাস, যারা আগে হ্যান্ড রেজ করেছিলে প্লিজ হাতটা নামিয়ে নাও, মানে হ্যান্ড রেজটা নামিয়ে দাও। অ্যান্ড এই কোশ্চেনটা মানে ক্লাসে টিচার কিছু জিজ্ঞেস করেছে অ্যান্ড আই এম প্রেইং, আই এম কিপিং মাই ফিঙ্গার্স ক্রস যে না এবার না, আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু আনসার, আই ফিল লিটল বিট কনফিউজড, এরকম কাইন্ড অফ সিচুয়েশন যদি কারোর সাথে হয়ে থাকে। ওকে, fine. So I can see few hand raises. That means we are actually afraid. Maybe আমি আনসারটা জানি, I know the answer, but আমি যে দাঁড়িয়ে আনসার করব এই কনফিডেন্সটা আসছে না আমার মধ্যে। Okay, so that is called running away from the fear. I know, I am afraid, I am nervous, but আমি still চেষ্টা করছি avoid করার situation. So there are two ways. Either you can run away from the fear or either you can face the fear. যখন তুমি একবার দুবার ফেস করলে, ইউ টেক দ্য কারেজ, ইউ স্ট্যান্ড আপ। প্রথমটা মেবি ইউর হ্যান্ডস উইল বি কোল্ড, ইউ উইল ফিল নার্ভাস, বাট কিছু একটা বললে উঠে দাঁড়িয়ে কিছু একটা তুমি আনসার করার চেষ্টা করলে বা এরকম কোনো পাবলিক স্পিকিং ইয়েতে কিছু বলার চেষ্টা করলে, সো দেখবে একবার দুবারের পর থেকে ইউ উইল ফিল বেটার। Next time মনে হবে yes I can do this. So there are two ways to face the fear. Either you run away from it or either you face it. Okay, this is very important. আমরা মোস্টলি রান অ্যাওয়ে করারই চেষ্টা করি। ইটস নট ইউ, ইটস নট এনিথিং স্পেশাল, ইট হ্যাপেন্স উইথ মেনি পিপল। আচ্ছা, এবার আমরা একবার দেখি, অ্যানালিসিস করার চেষ্টা করি যে আমরা যখন ভয় পেয়ে যাই হোয়াট হ্যাপেন্স। এইটা ডিসকাস করার আগে আর একটা জিনিস বলবো, আরেকবার একটু স্ক্রিনটায় ব্যাক করে যাচ্ছি। Whenever we are afraid, whenever we are having some problems, আমরা কি করি? We try to jump on to the solutions. Let's say you feel that your English is little bit weak or you are not so confident, বা ইংলিশে কথা বলতে গেলে অতটা কনফিডেন্ট ফিল করছি না। So what we generally do, take any steps
যদি আমি এটা নিয়ে কিছু করতে চাই, আমি রিয়েলাইজ করলাম যে আমার এটা প্রবলেমটা হচ্ছে, that I'm not so confident in English, speaking English. So what you have generally done? কি steps নিয়েছো তোমরা? Maybe at home, maybe any other things. So if someone can unmute and answer this, or at least raise your hand, I can ask you. যে এরকম যখন প্রবলেম ফেস করেছো, কি করার চেষ্টা করেছো? মেবি ইট হ্যাজ ওয়ার্ক, ইট হ্যাজ নট ওয়ার্কড আউট। সো এরকম মানে কি ট্রাই করেছো? ছোট ছোট কোনো স্টেপস নিয়েছো কিনা? এনিবডি? এইটা যখন রিয়েলাইজ করেছো, হোয়াট ইজ দ্য ফার্স্ট থিং ইউ হ্যাভ ডান? গ্রেট, আই ক্যান সি হ্যান্ড রেজেস। আচ্ছা, ফিরদৌসি, ইফ আই এম নট প্রনাউন্সিং ইট রং, ফিরদৌসি, রাইট? ইয়েস ম্যাম, ইয়েস ম্যাম। এরকম যখন হতো তখন মেনলি আমি দেখবেন কোনো কোনো ছোট ছোট যে সেন্টেন্স গুলো আছে, মানে যেইগুলো ম্যাম আমরা একদম মানে আমি একদম ইনিশিয়েট বলছি, মানে যখন প্রথম আমার এটা হচ্ছে প্রাইমারি লেভেল হোক বা আপার প্রাইমারি লেভেল এরকমে, তো ম্যাম তখন ওই ছোট ছোট সেন্টেন্স গুলোকে না আমি মানে বারবার বলতাম। যে ধরুন কোনো ফ্রেন্ডের সঙ্গে কথা বলছি, তো সেটাতে বলার চেষ্টা করতাম। সেক্ষেত্রে হয়তো কখনো ভুলও হতো এরকম। আর ম্যাম একটা জিনিস, ওই কার্টুন মানে ইংলিশ, আমি যে কার্টুন দেখতাম, মানে ধরুন ছোটা ভীমি দেখতাম সাপোজ, তো ওটা আমি ইংলিশে দেখতাম। Very good, very good. So that is also a very nice idea. So the solutions are actually very nice, and these you have applied during your childhood, right? Yes ma'am, yes. Okay, okay. So you have, this is very positive that you have started to work on this from a very childhood time. ঠিক আছে, ধরো ছোট যখন আমরা থাকি, উই আর নট সো মানে আমরা অতটা লজিক্যাল অর্গানাইজ না, বাট স্টিল যে তুমি এই স্টেপস গুলো নিয়েছো বা চেষ্টাটা করেছো, দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি ভেরি নাইস। আচ্ছা, স্বরলিপি, you can give your answers whenever, first of all, কি প্রবলেম ফেস করেছো while speaking or English speaking, and what you have done, the first thing what you have done. ধরো তোমার মনে হচ্ছে যে আমার কোথাও কথা বলতে গিয়ে প্রবলেম হচ্ছে, একটা ইন্টারভিউতে গিয়ে আমি ফাম্বল করলাম, আমি জাস্ট গিভ এক্সাম্পলস। তো হোয়াট ইজ দ্য ফার্স্ট থিং ইউ হ্যাভ ডান, বলো। মানে আমার যেটা হয় সেটা, আমি প্রচন্ড বেশি গ্রামাটিক্যালি কনসিয়াস হয়ে যাই, আর তখন আমি ভোকাবুলারি ভুলে যাই। আর এটার জন্য আমি এমনি একা একা যখন প্র্যাকটিস করি তখন প্রবলেম মোটামুটি হয় না, হয়তো হয় কিছুটা, আদারওয়াইজ হয় না। আর এটার জন্য আমি ফার্স্ট থিং এটাই করেছিলাম যে নিজের মাইন্ডে কোনো সিনারিও মানে ইমাজিন করে নিজের মনে মনে কথা বলা বা একা একা কথা বলা ইংলিশে, যে যতটা হয়, হয়তো সেখানে ভুলও হয়, আমি ওটাই মানে ট্রাই করেছি। Fine, very good. So considering both the answers, and I appreciate the solutions you have tried to bring, মানে at least কিছু try করেছো, at least কোন একটা steps নিয়েছো, which is very positive. ঠিক আছে, now what I want to say is, যেরকম ফিরদৌসির কথাটা বললো, she is talking about her childhood mainly, so that is fine. But what happens when this happens with most of us, what we do, আচ্ছা একবার স্ক্রিন শেয়ারটা বন্ধ করি। What happens, what we actually do, I'm facing some problems and I try to find out the solutions. Maybe আমি ইউটিউব সার্চ করলাম বা নানা রকম ভাবে আমি মানে অ্যাপ্লাই করলাম, যেরকম ডিফারেন্ট পিপল আর সেইং ডিফারেন্ট থিংস, ওয়ার্কিং অন দ্য গ্রামার, কেউ ভিডিওস দেখছো, কেউ কিছু দেখছো। সো ইউ নো ইউ হ্যাভ আ প্রবলেম and you are trying to find the solutions, right? That means আমার ইংলিশে কথা বলতে গেলে আমি ফাম্বল করছি, আমার প্রবলেম হচ্ছে, and I'm trying to find the solutions. Every time maybe your problem seems to be same, যে যারা আজকে এখানে জয়েন করেছে আমি ধরে নিতে পারি তাদের 1% হোক বা 90% হোক, খুব অল্প হোক বা বেশি হোক, কিছু না কিছু প্রবলেমস তারা ফেস করেছে, বা হতে পারে কেউ কেউ সেরকম প্রবলেম ফেস করেনি, ইউ হ্যাভ জাস্ট জয়েন দ্য সেশন আউট অফ ইন্টারেস্ট, সেটাও হতে পারে। বাট মোস্ট পিপল আই বিলিভ দ্যাট ইউ হ্যাভ ফেসড সাম প্রবলেম অর দ্য আদার, দ্যাট ইজ ওয়াই তোমাদের মনে হয়েছে আজকে সেশনটা হয়তো জয়েন করলে ইট মাইট বি ইউজফুল ফর আস, রাইট? প্রবলেমটা হয়তো সবার জন্যই মোরালে সেম, দ্যাট ইজ while speaking English we are confused, we are nervous, etc. So we are trying to jump onto the solutions. But what we do, ekhane anyone can tell about your profession? I can see Krishna, thank you for joining and switching on your video. তো আমি কৃষ্ণাকেই জিজ্ঞেস করি, though I know her, but just বাকিদের জন্য বলছি, কৃষ্ণা একটু ছোট্ট করে নিজেকে ইন্ট্রোডিউস করো, জাস্ট মেইনলি অ্যাবাউট ইউর প্রফেশন, তুমি কি করছো? Okay, hello, good evening ma'am, good evening everyone. My name is Krishna Pore. I am working as a dietitian, freelance dietitian.
ভেরি গুড, থ্যাংক ইউ কৃষ্ণা। সো কৃষ্ণা, যখন তুমি ধরো কাউন্সেলিং করছো, পেশেন্ট কাউন্সেলিং করছো, রাইট? সো হোয়াট ইউ ডু, দ্য পেশেন্ট উইল কাম টু ইউ অ্যান্ড টেল দেয়ার প্রবলেমস, যে আমার ওয়েট গেইন Yes, হচ্ছে, ma'am. আমার এটা হচ্ছে, আমার ওইটা হচ্ছে। সো প্রবলেমটা শুনে কি তুমি তাকে সলিউশনসটা দিয়ে দাও, অর হোয়াট ইউ ডু নেক্সট? No, ma'am. আমরা চেষ্টা করি I will try that to come. Different type of patient are coming to us. They are psychological problem maybe. Right. So I firstly calm the patient and trust that You try you to come. calm down. They are very stressed or excited most Yes, of the yes, time. yes. যেটা খুব কমন So- পেশেন্টদের ক্ষেত্রে। So I will try that you are coming to us, so I will help you as much as possible. So don't worry. Then we will start the history and give the history and take the history. Yes. And The do second as step I'm more concerned about, of course, coming down, that is very good. তো ফার্স্টে ধরো তোমাকে এসে বলছে যে ওয়েট গেইন হয়ে যাচ্ছে, তো যখন তুমি শুনলে ওয়েট গেইন হচ্ছে, দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট কমন, সেই জন্য আমি এক্সাম্পলটা দিলাম। ওয়েট গেইন হচ্ছে শুনেই কি তুমি ওয়েট লসের একটা ডায়েট চার্ট দিয়ে দাও তাকে, না নেক্সট কি করছো? নাও ম্যাম, আমরা ফার্স্টেই ট্রাই করি তার হিস্ট্রিটা নেওয়ার জন্য, যে কেন তার ওয়েট গেইনটা হচ্ছে বা সে Absolutely. কোন পজিশনে আছে, তার কোনো হিস্ট্রি আছে কিনা, পুরোটা জানার পর তাকে ইনফ্লুয়েন্স করা হয়, তাকে অ্যাওয়ার করা হয় যে লাইফস্টাইল মডিফিকেশনের ওপর, শুধু Absolutely. ডায়েট ওয়েট লসের ওপর ফোকাস করা হয় না। কারণ Right. অনেক সময় হয় কি ওয়েট লস হচ্ছে না বলে টেস্ট নিয়ে নেয় যে ম্যাম আমার ওয়েট লস হচ্ছে না, বাট আমরা তাদেরকে গাইড করি যে লাইফস্টাইল মডিফিকেশন ইজ দ্য মেইন থিং। যদি Okay. লাইফস্টাইল মডিফিকেশন করা যায় তাহলে আমাদের গ্র্যাজুয়ালি ওয়েট লসটা হবে। Okay. আর থ্যাংক ইউ সো মাচ কৃষ্ণা। লাইফস্টাইল মডিফিকেশন তার মানে সলিউশন, বাট Yes. তার আগে কৃষ্ণা কি বললো যে ওয়েট লসটা মানে ওয়েট গেইন হচ্ছে শুনেই আমি কিন্তু সলিউশনটা দিচ্ছি না। আমি একটা ওয়েট লস ডায়েট দিয়ে দিতেই পারি, তোমাদের কাছে ডিফারেন্ট টাইপস অফ ওয়েট লস ডায়েট থাকে। আপনার ওয়েট গেইন হচ্ছে যেটা অনেকের ধারণাও, লাইক তোমাদের ডায়েটিশিয়ান ফিল্ডে হয়তো তোমরা এটা ফেসও করো, যে ওয়েট লস হচ্ছে একটা ওয়েট গেইন হচ্ছে, ওয়েট লস ডায়েট দিয়ে দেবে ডায়েটিশিয়ানের কাছে গেলে। সো হোয়াট ইউ ডু, তুমি প্রবলেমসটা শুনলে ইউ ট্রাই টু ফাইন্ড আউট এটা কেন হচ্ছে, রাইট? সো থ্যাংক ইউ কৃষ্ণা। Yes, ma'am. রিলেট দ্য সেম উইথ দিস প্রবলেমস অলসো, যে আমার ইংলিশ বলতে প্রবলেম হচ্ছে, আই এম গেটিং কনফিউজড ওয়াইল স্পিকিং। সো আমি প্রথমেই ভেবে নিলাম যে আমার গ্রামারে কিছু একটা প্রবলেম আছে, লাইক সামবডি টোল্ড। আমি প্রথমেই ভেবে নিলাম যে আমার ভোকাবুলারি খুব উইক আছে, রাইট? হতেই পারে, you might have diagnosed it rightly, but most of the time we do not focus on the diagnosis, যে আমার এই প্রবলেমটা কেন হচ্ছে। অনেক সময় আমরা সেটা নিজেরা ফাইন্ড আউট করতে পারবো, অনেক সময় আই নিড সাম এক্সপার্ট হেল্প অলসো। এক্সপার্ট কে হতে পারে? ইট মাইট বি এনিওয়ান, ইট ক্যান বি আ সিনিয়র, ইট ক্যান বি আ ব্রাদার অর সিস্টার, ইট ক্যান বি আ টিচার, ইট ক্যান বি আ ফ্রেন্ড। যে আমি কাউকে একটা আমার ইংলিশে কথা বলার একটা রেকর্ডিং পাঠালাম বা কারোর সাথে বললাম, অ্যান্ড আস্ক দেম যে কি মনে হচ্ছে, আমার কোথায় প্রবলেমটা, রাইট? ভেরি ফিউ টাইমস উই ট্রাই টু ডু দিস অ্যাকচুয়ালি। আমি দেখলাম যে আমার প্রবলেমটা হচ্ছে, অ্যান্ড আই ট্রাই টু জাম্প অন টু দ্য সলিউশনস। গেটিং দ্য সলিউশনস ইজ ভেরি গুড, আই অ্যাপ্রিসিয়েট দেম, but we don't try to find out the reason behind the problems, the reason behind my weakness, the reason behind my fear. যতটা বেশি নিজেকে ভালো অ্যানালিসিস করতে পারবো, আমার কিন্তু প্রবলেমটাও ইজিলি সলভ হবে। আই উইল গিভ ইউ অ্যান এক্সাম্পল। তোমার মনে হচ্ছে গ্রামার, ভোকাবুলারি এটসেট্রা এটসেট্রার উপর কাজ করলে হয়ে যাবে, and you worked on it. তুমি ভালো কাজ করলে, and you are speaking in front of the mirror, next time you are making less mistakes in the grammar, you are quite fluently speaking, but again যখন একটা অন্য জায়গায় গিয়ে কথা বলতে যাচ্ছ, again you are facing that nervousness, একই রকমের নার্ভাসনেস হচ্ছে, and it has happened with many people. তার মানে আমার রুট কজটা is not the language, আমাকে আমার ভয়টার উপরেও কাজ করতে হবে। we don't work on our fear, we don't work on our thinking patterns, we don't work on how we think before we speak. আমরা যখন কথা বলছি, আমরা তো একরকম ভাবে আমার মানে থিঙ্কিংটা চলছে, রাইট? আমরা যখন র্যান্ডম স্পিকিং করছি, আমরা ভাবছি দেন কথা বলছি, এই যে ভাবার প্রসেসটা, এইটার উপর আমরা কাজ করার চেষ্টা করি না। অনেকে ইজিলি বলে দেয় থিঙ্ক ইন ইংলিশ, এবার এটা কি করে করবো? we don't
try to practically say that. Okay, আমি PPT তে যাব and ম্যাম আমি একটা কথা বলবো। নিশ্চয়ই কৃষ্ণা প্লিজ। হ্যাঁ, সবাইকে ম্যামকেও বলার যে আমি তো আগে কোনোদিনও ভিডিওই অন করতে চাইতাম না, মানে আমি আগে অন্য একটা ক্লাস করতাম, বাট সেখানেও ফিয়ারটা এমনই কাজ করতো যে আমি ভিডিও অন করতে পারতাম না, মানে ভয় লাগতো। বাট ম্যামের ক্লাস করার পর এই কনফিডেন্সটা তো এসেইছে যখনই কথা বলবো ভিডিও অন করে। রাইট, ভুল দেখো আমার হতেই পারে, এভরিওয়ান মেক্স মিস্টেকস, বাট আমি যে ক্যামেরাটা অন করে কথা বলবো দ্যাট অ্যাকচুয়ালি যতবার ফেস করছি ততবার আমার কনফিডেন্সটা বাড়ছে। আই ডু রিমেম্বার কৃষ্ণা, ইট ইজ শি ওয়াজ ভেরি ডেডিকেটেড, দ্যাট ইজ ওয়ান থিং। প্রথম দিন থেকে কিছু স্টুডেন্টস থাকে ইন এভরি ব্যাচ who try to do the classes, attend the classes, do everything. So Krishna was like one of them. And ভয়টা পেতো, হ্যাঁ ক্যামেরা অন করতে ওর ভয় লাগতো, যেটা আমার কিছুটা হলেও মনে পড়ছে। Now it is very happy feeling to see her switch on the camera and speaking and joining today's session also. এটাও খুব ভালো লাগে আমার when my old students are joining. Thank you so much Krishna for sharing your views. Thank you so much. I'm just going back to the PPT. আরেকবার আমরা একটু রিলেট করি and ডিসকাস করার চেষ্টা করি। ওকে, সো we can see here in the PPT যে আমরা when we are afraid we should try to find out the cause of the fear, root of the problem. হতে পারে অনেক সময় নিজেরা অ্যানালিসিস করতে পারবো, অনেক সময়ই পারবো, অনেক সময় কারোর হেল্প লাগবে। we might need some other people's help because আমরা নিজেরা নিজেকে অতটা বুঝতে পারি না বা দেখতে পারি না। সো আমার ভিডিও করে অডিও করে আমি হয়তো কাউকে পাঠালাম and তাকে বললাম যে তোমার কি মনে হচ্ছে, what do you feel, what should I improve, what should I work on, ঠিক আছে? বা যদি আমি এই ডিফারেন্সটা বুঝতে পারি, যেটা ফার্স্ট পোলিং ছিল আমার, যে আমার মিররের সামনে হচ্ছে না বাট আমার পাবলিক প্লেসে গিয়ে কথা বলতে গিয়ে প্রবলেম হচ্ছে, দ্যাট মিনস আই শুড ওয়ার্ক অন দ্য ফিয়ার অলসো অ্যালং উইথ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ। ল্যাঙ্গুয়েজের উপর কাজ তো করতেই হবে, ইংলিশটাকে তো ইমপ্রুভ করতেই হবে, বাট যদি আমি ফিয়ারটাকে না সরাতে পারি আমার পুরো জিনিসটাই কিন্তু ইউজলেস হয়ে যাবে, রাইট? সো আফটার ইউ নো দ্য কজ অফ দ্য ফিয়ার, yes, definitely this is telling that fear, you are actually feeling afraid, fear in front of public. So এই ইমেজটা ডিপিক্ট করছে যে when you are speaking in front of the public, অনেক জনের সামনে কথা বলছো, তুমি এক্সট্রা নার্ভাস হয়ে যাচ্ছ, তখন বেশি নার্ভাস হয়ে যাচ্ছ। Now what you actually should do is understand the reason. Okay, understand the reason or find the cause as much as possible, যে আমার কোন জায়গাটা প্রবলেম হচ্ছে। আর ইংলিশেও যদি প্রবলেম হয়, ইজ ইট অ্যাবাউট গ্রামার, ইজ ইট অ্যাবাউট ডিফারেন্ট থিংস? অনেক সময় আমরা নার্ভাস হয়ে আবার গ্রামার খুলে পড়াশোনা করতে শুরু করি। আই উইল কাম টু দিস অলসো, যে স্পিকিং এর জন্য গ্রামারটা কতটা দরকার, কিভাবে দরকার। সেই আগেকার মতো থিওরিটিক্যালি গ্রামার প্র্যাকটিস করতে শুরু করলাম বা এক্সারসাইজ ফিল আপ করতে শুরু করলাম, দ্যাট উইল নট ওয়ার্ক। আমাদের খুব বেসিক লজিক দিয়ে বুঝতে হবে হাউ টু ইমপ্রুভ আওয়ার স্পিকিং অফ এনি ল্যাঙ্গুয়েজ। এটাতে আমি আসছি পরে। ফাইন্ড দ্য সলিউশনস, যেটা তোমরা অনেকেই করেছো and which I really do appreciate, যারা চেষ্টা করছো সলিউশনস ফাইন্ড আউট করার, প্লিজ ডু দ্যাট, কন্টিনিউ ডুইং দ্যাট। তার সাথে সাথে আরেকটু অ্যানালিসিস করার চেষ্টা করো, টেক হেল্প অফ আদার্স, যে আমার প্রবলেমটা কোথায় হচ্ছে, আমি যখন কোনো কথা বলছি আমার ঠিক কোন কোন জায়গাগুলো। দ্যাট ইজ ওয়াই when I conduct any classes, start any courses, I tell people to send a video of your self introduction or any topic. That is the basic video, pre-class video, যেটা আমাকে হেল্প করে to understand a pattern, যে এর কোথায় প্রবলেম হচ্ছে। তারপরে তো in each and every class I do register your problems, I do try to solve that, সেটা তো আছে, বাট ক্লাসের আগে আমি একটা ভিডিও করে পাঠাতে বলি to understand what is your actual problem. আচ্ছা, এবার দেখো, sorry, some common causes of পাবলিক স্পিকিং ফিয়ার। আমাদের কিছু কমন কজেস লেফট সাইডে যদি আমরা দেখি কি কি কারণে আমরা ভয় পেয়ে যাই। ফিয়ার অফ জাজমেন্ট, মানে কেউ আমাকে নিয়ে কিছু ভাবতে পারে বা কিছু, মানে সামনের লোকটা কিছু হয়তো ভাবছে, আইদার ক্রিটিসাইজ করছে বা আমি ভুল বলে দিলে কি হবে। সো থিঙ্কিং অ্যাবাউট দ্য অডিয়েন্স, আমার সামনে যারা বসে আছে তাদেরকে নিয়ে আমি খুব বেশি কনসার্ন। ভুল করার ভয় আমাদের সবারই কম বেশি আছে। দেখো এই ভয়গুলো হয়তো আমাদের সবার মধ্যেই আছে, বাট এটা যেন খুব বেশি না হয়ে যায়। এটাকে যতটা রিডিউস করতে পারবো, পুরোপুরি হয়তো চলে যাবে না। ইভেন টুডে, সরি, when I'm speaking,
হয়তো আমি অনেকটা ওভারকাম করেছি, বাট হয়তো 1% হলেও সেই ভয়গুলো থেকে যায়, একটু একটু থেকে যায়। দ্যাট ইজ ভেরি নর্মাল, দ্যাট ইজ ভেরি ন্যাচারাল। যে আমার ভুল করার ভয় যদি না থাকে তাহলে আমার শেখার ইচ্ছেটাও থাকে না। সো দ্যাট ইজ ফাইন, বাট এটা যেন খুব বেশি না হয়ে যায়, that we have to take care. Actually, low self confidence, again low self confidence এর অনেক রকম reasons হতে পারে। আগেকার কোনো তোমার past experience which was negative, আগে কোথাও কথা বলতে গিয়ে তোমার কিছু প্রবলেম হয়েছিল, বা তোমার ইংলিশ নিয়ে প্রবলেম আছে, or thinking about the audience. তো self confidence different কারণে কম হতে পারে। This can be, the root can be different. নেগেটিভ এক্সপিরিয়েন্সেস, যেটা তারপর একটা আছে দেখো, পাস্ট নেগেটিভ এক্সপিরিয়েন্সেস। ইয়েস, ফিয়ার অফ রিজেকশন। ইন্টারভিউ এর একটা এক্সাম্পল আমরা দিতে পারি। এই ইন্টারভিউটা দিতে গেলাম, যদি ঠিক করে না দিতে পারি, আই উইল গেট রিজেক্টেড। সো দেয়ার ইজ পসিবিলিটি, আই এম গিভিং অ্যান ইন্টারভিউ, দেয়ার ইজ অলওয়েজ পসিবিলিটি অফ রিজেকশন। তো সেইটা নিয়ে যদি আমি ভাবি তাহলে তো রিজেকশন চান্সেস বিকামস হায়ার। এরকম তো কোনো কথা নেই যে আমি ইন্টারভিউটা দেবো আমার সিলেকশন হয়ে যাবে। হোয়াই শুড আই ফোকাস অন দ্যাট পার্ট, যে আমি যদি না পাই কি হবে, তারপরে কি হবে, এইটা আমার ব্যাক অফ দ্য মাইন্ড চলছে। পারফেকশনিজম, আমরা প্রচন্ড রকম পারফেক্ট, এই জায়গাটা ভুল হয়ে গেল, ওই গ্রামারটা ভুল হয়ে গেল, ওটা ভুল হয়ে গেল। ক্যারি অন উইথ ইউর মিস্টেক্স, ডু নট জাজ ইউর মিস্টেক্স। ভুলটাই বলি, ভুলটাই রিপিট করি, বিকজ যেরকম হয় না সাইকেল চালানো শিখতে গেলে, ইফ ইউ ট্রাই টু লার্ন bicycle or driving or any other skills, ভুল তো হবে, we learn with our mistakes. So প্রথমেই পারফেক্ট হয়ে যাব না, বাট my focus is not being perfect. আমার ফোকাস হচ্ছে আমি যেটা ভাবছি সেটা যাতে আমি ক্লিয়ারলি কনভে করতে পারি, রাইট? ল্যাক অফ প্র্যাকটিসের জন্য তো হয়, প্র্যাকটিস অলওয়েজ ইজ রিকোয়ার্ড। ওভার থিঙ্কিং, সবার মানে অনেকের ক্ষেত্রে, এটা সবার বলবো না, অনেকের ক্ষেত্রে আমরা অনেক কিছু ভেবে নিই, এটা হচ্ছে ওটা হচ্ছে, এটা কেন হচ্ছে, এই থিঙ্কিংটা এত কমপ্লিকেটেড হয়ে যায় দ্যাট মাই মাইন্ড বিকামস ব্লকড উইথ দ্যাট ওভার থিঙ্কিং। আমি তখন আর ভেবে যে ট্রান্সলেট করব বা কথা বলবো বা ইংলিশে কথা বলবো, মাই মাইন্ড ইজ নট ফ্রি। আমার তো মাথায় ব্যাক অফ দ্য মাইন্ড অনেক রকম জিনিস চলছে, যদি ভুল হয় তাহলে কি হবে, এখানে বলতে গেলে কি হবে। সো অল দিস থিঙ্কিং মেক্স আওয়ার মাইন্ড ব্লক। সো আমার ব্রেন আর কাজ করতে পারছে না ইংলিশ স্পিকিং এর ওপর, রাইট? নেগেটিভ সেলফ টক, এটা না পারলে কি হবে, এটা না হলে কি হবে, আমি ভুল বলে ফেললে কি হবে, অলওয়েজ দিস না দিয়ে যে কথাগুলো, নো, রাইট? এটা আমাদের হয়। সোশ্যাল অ্যাংজাইটি, ডিফারেন্ট সিচুয়েশন ডিফারেন্ট টাইপস অফ অ্যাংজাইটি। যেরকম একটা ইন্টারভিউতে অ্যাংজাইটি ইজ কমন, আমি খুব কম লোকেরই হবে যে ইন্টারভিউ দিতে যাবো আর আমার একদমই অ্যাংজাইটি হবে না। সো লিটল বিট অফ অ্যাংজাইটি, ফিয়ার ইজ ফাইন, উই অল হ্যাভ দ্য অ্যাংজাইটি অফ গেটিং আ জব। বাট এটা যদি খুব বেশি হয়ে যায়, দেন আমি যেটুকুও জানি সেটা আমি ওখানে পোর্ট্রে করে আসতে পারবো না, রাইট? ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যারিয়ার, উইচ ইজ সামথিং উই আর টকিং অ্যাবাউট, যে এটা যখন ইংলিশ তখন আমার বেশি হচ্ছে, বাংলার ক্ষেত্রে বা আমার নিজের মাদার টাং এর ক্ষেত্রে কম হচ্ছে। সো ল্যাঙ্গুয়েজ একটা ব্যারিয়ার, অবশ্যই ল্যাঙ্গুয়েজটাকে আমাকে অ্যাডাপ্ট করতে হবে অ্যাজ মাচ অ্যাজ পসিবল, রাইট? রাইট সাইডে যদি আমরা দেখি, হাউ মেনি অফ দিস হ্যাপেন টু ইউ, অনেকগুলোই হয়তো তোমাদের ক্ষেত্রে ইট হ্যাপেন্স টু ইউ, ঠিক আছে? আমি এটার ক্ষেত্রে ইয়েস নো বা হ্যান্ড রেজ করতে বলছি না, দিস আর ভেরি কমন থিংস। এটা তোমাদের থেকেই শোনা পয়েন্টস গুলো আমার, বা আমার নিজের লাইফ এক্সপিরিয়েন্সেস থেকে দেওয়া। তো দিস মাইট হ্যাপেন টু ইউ। ইভেন ইফ দে হ্যাপেন, যদি এরকম হয়, এই ইভেন ইফ দে হ্যাপেন, উইল দ্য ফিয়ার সলভ দেম? আমি একটা ইন্টারভিউতে যাব, আমি ভয় পেলে কি সেটার সলিউশন হয়ে যাবে, না প্রবলেমটা আরো অ্যাগ্রাভেট করবে? I guess most of you will give the answer that the fear will not solve them. যদি কারোর আনসারটা অন্য হয়, you can definitely unmute and tell me or write in the chat box without any hesitation. যে ফিয়ারটা কি সলভ করছে, মানে আমি কি ভয় পেলে ব্যাপারটা সলভ হচ্ছে? অফ কোর্স নট। তাহলে আমি সেটাকে যতটা হোক রিডিউস করার চেষ্টা করবো। রিমুভিং ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট বা ইম্পসিবল, ইম্পসিবল না হলেও ভেরি ডিফিকাল্ট। তো আমি ধীরে ধীরে রিডিউস করার চেষ্টা করব বাই অ্যাপ্লাইং ডিফারেন্ট টেকনিক্স। ভেবে নিলাম ভয় পাবো না আর পাবো না, দ্যাট উইল নট হ্যাপেন। টেকনিক্স অ্যাপ্লাই করতে হবে। উইল ইউর ফিয়ার হেল্প ইউ ফেস দ্য সিচুয়েশন? না, ফিয়ারটা কোনোভাবেই আমাকে হেল্প করছে না। অল দ্য আনসার্স আর দ্য ফিয়ার ইজ নট গোয়িং টু হেল্প, দ্যাট ইজ দ্য আনসার্স আর নো, রাইট? আচ্ছা, তো মোস্ট কমন মিস্টেক আমরা কি করি, যেটা আমি এক্ষুনি বলছিলাম, when we have a fear, we generally try to focus on the solutions. আমার এটা প্রবলেম হচ্ছে, আমি সলিউশন ফাইন্ড আউট
করছি, বাট আমার অ্যাকচুয়াল প্রবলেমটা আমি অ্যানালিসিস করছি না। সো ওয়েন ইউ হ্যাভ আ ফিয়ার, আইডেন্টিফাই দ্য সিমটমস। আমরা যেটা বলি না, ল্যাক অফ কনফিডেন্স, নার্ভাসনেস, এগুলো হচ্ছে সিমটমস। রিজনস ক্যান বি ডিফারেন্ট। সবার ক্ষেত্রেই হয়তো পাবলিক মানে স্পিকিং এর ক্ষেত্রে গিয়ে তোমরা বলছো নার্ভাস, এখানে আমি যদি হ্যান্ড রেজ করতে বলি, মোস্ট অফ ইউ উইল সে হ্যাঁ অনেক পাবলিক স্পিকিং এর ক্ষেত্রে আমরা নার্ভাস ফিল করি, বাট এই নার্ভাসনেস এর রিজনসটা ডিফারেন্ট হতে পারে, অ্যান্ড হয়ও ডেফিনেটলি। দেন গো ফর দ্য সলিউশন। সো ফার্স্ট ফাইন্ড আউট ওয়াই ইট ইজ হ্যাপেনিং। ওকে, সো আমরা মানে আমাদের যদি ফিয়ারটা ওভারকাম করতে হয়, একটা তো প্র্যাকটিস, সলিউশন যেটা তোমরা করছো রাইট সাইডে যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, প্র্যাকটিসিং অর দ্য সলিউশনস, দ্যাট ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট উইচ উই হ্যাভ টু ডু। বাট তার আগে আমার থিঙ্কিং প্যাটার্নটার উপরও আমাকে কাজ করতে হবে, যে আমি আমার মাথায় যে এইসব চিন্তাগুলো চলছে আমি এটাকে কি করে রিডিউস করতে পারি, হাউ টু রিডিউস, হাউ টু চেঞ্জ মাই থিঙ্কিং। একদিনে যাবে না, বাট we have to follow different things, techniques, and ধীরে 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 আমরা আমাদের থিঙ্কিংটা কখন চেঞ্জ করতে পারবো, when we are alert about the thinking। আমরা আমাদের থিঙ্কিংটা নিয়ে ফোকাসডই নই। আমার গিয়ে নার্ভাস লাগছে কথা বলতে, তাহলে আগের দিন আমাকে প্রচন্ড প্র্যাকটিস করতে হবে, আমি মিররের সামনে দাঁড়িয়ে দুবার, ধরো নেক্সট ডে গিয়ে তোমাকে কোথাও একটা স্পিচ দিতে হবে, ইউ উইল গিভ আ স্পিচ টুমরো, and there will be 50 people sitting in front of you। তো আমার মাথায় কি চলছে, 50 জন বসে থাকবে, তার মধ্যে অনেক নলেজেবল লোকেরা আসবে, অনেক সিনিয়রসরা আসবে। তো ইউ জাস্ট রিগারাসলি প্র্যাকটিস দ্য হোল ইভিনিং, হোল নাইট, যতবার পারছো প্র্যাকটিস করছো, পয়েন্টস নোট ডাউন করছো, মিররের সামনে প্র্যাকটিস করছো, উইচ ইজ গুড। বাট আমি আমার থিঙ্কিংটা নিয়ে ভাবছি না। এই যে মাথার মধ্যে চলছে যে 50 জন থাকবে, দে নো মাচ বেটার দ্যান মি, দে উইল জাজ মি, এই থিঙ্কিং প্যাটার্নটার প্রতি আমরা ফোকাসডই নই। ইট ইজ হ্যাপেনিং ইন মাই সাবকনশিয়াস মাইন্ড। আমরা অ্যালার্টই না, আমরা অ্যাওয়ারই না। যখনই আমি অ্যাওয়ার হব কোনো কিছু থিঙ্কিং সম্পর্কে, ওটা কিন্তু আমি ধীরে ধীরে রিমুভ করতে পারবো। দ্য ফার্স্ট থিং ইজ ইউ হ্যাভ টু বি অ্যালার্ট অ্যাবাউট ইউর থিঙ্কিং। ওটাকে আমরা সাবপ্রেস করে রাখি, চলছে চলুক, মাথায় যেটা চলছে চলুক, উই উইল জাস্ট প্র্যাকটিস। তো ওইটা যতক্ষণ চলবে, ইউর প্র্যাকটিস উইল নট বি 100%। আচ্ছা, অফকোর্স থিঙ্কিং ম্যাটার্স, থিঙ্কিং অনেকটা ম্যাটার করে। তো আমরা কিভাবে ডিফারেন্ট ওয়েতে থিঙ্কিংটা চেঞ্জ করতে পারি? ফোকাস অন হোয়াট ইউ ওয়ান্ট টু সে, নট অন ইউর সেলফ। অবভিয়াসলি আমি নিজের উপর ফোকাস করবো, আমি নিজের উপর ফোকাস করবো না তা নয়, বাট not on yourself, মানে we try to we keep on thinking that I may do this wrong, last time এটা বলতে গিয়ে এটা হয়েছিল, আমার এখানে ফাম্বল হয়, আমার তো খুব গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক হয়। এতটা যদি নিজের সম্পর্কে কনসিয়াস হয়ে যাই, আমি যতটা জানি আমি ততটাই বলতে পারবো, রাইট? একদিনে কিছু চেঞ্জ হয়ে যাবে না। ইফ টুমরো আই হ্যাভ টু গিভ আ স্পিচ, তো রাদার দ্যান ইটস বেটার ফোকাস অন হোয়াট টু সে। আমি কি বলবো সেটা নিয়ে বরং ভাবি, আমাকে নিয়ে, অডিয়েন্সকে নিয়ে এত না ভেবে আমি কি বলবো সেটাকে নিয়ে ভাবি, রাইট? Think about the idea, not perfect sentences. Every time আমরা ভাবি পারফেক্ট হবে, গ্রামাটিক্যাল কোনো মিস্টেক থাকবে না, এরকম না ভেবে আমার যে আইডিয়াটা, আমি যখন বলছি আমি কি লোককে বোঝাতে পারছি, দ্যাট ইজ দ্য মেইন থিং। ঠিক আছে, গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক্স উইল বি দেয়ার, ইট উইল রিডিউস উইথ মোর অ্যান্ড মোর প্র্যাকটিসেস, উইথ মোর অ্যান্ড মোর আই স্পিক ইন ইংলিশ। আরো একটা খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস, ওয়েন এভার উই রাইট সামথিং, আমার লেখা যখন আমি কাউকে পাঠাই, তখন গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক্স গুলো যতটা চোখে পড়ে, স্পিকিং এর সময় তোমার হয়তো খুব মাইনর কিছু গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক্স মানুষ ওভারলুকও করে যেতে পারে, যদি তোমার বাকি জিনিসগুলো খুব ভালো থাকে। আমরা আমাদের স্পিকিং ইংলিশ ক্লাসেস এগুলো ফোকাসও করি। তোমার বডি ল্যাঙ্গুয়েজটা ভীষণ কনফিডেন্ট, রাইট? তোমার ভয়েসটা ভীষণ কনফিডেন্ট, ইউ হ্যাভ আ স্মাইল অন ইউর ফেস, তুমি খুব সুন্দর করে এক্সাম্পল দিয়ে, যারা কাউন্সিলিং এর এক্সাম্পল যেরকম কৃষ্ণা এক্ষুনি দিচ্ছিল, অনেকে আছে, তুমি যখন একটু হেসে ভালো করে লোকের সাথে কথা বলছো, কনফিডেন্টলি বলছো, কনফিডেন্ট বডি ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে বলছো, তখন দেখবে সেইটার প্রতি আমাদের ইন্টারেস্টটা চলে যায়। উই ডু নট কিপ অন ফোকাসিং অন পিপল। তোমার সামনে যখন কেউ কথা বলে, তুমি নিজেও কিন্তু ফোকাস করে থাকো না যে সে কটা গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক করলো। ইউ আর মোর ফোকাস। যখন একজন টিচার আসে ক্লাসে, অনলাইন না, আমি স্পেশালি অফলাইনের ক্ষেত্রে বলছি, অ্যান্ড সে কথা বলতে শুরু করে, অনেক টিচারদের পড়ানো আমাদের ভালো লাগে, অনেকের ভালো লাগে না। ইটস নট অ্যাবাউট দ্য নলেজ, ইটস নট অ্যাবাউট পারফেকশন, কতটা ইন্টারেস্টিং ওয়েতে তারা আমাদের পড়ায়, সেই জন্য আমাদের ভালো লাগে, রাইট? সো অনেক কিছু ফ্যাক্টরস আছে যেগুলো যদি আমার স্ট্রং হয়, আমার টুকটাক মাইনর গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক্স কিন্তু ওভারলুকও করে যেতে পারে। দ্যাট ডাজন্ট মিনস আমি এনকারেজ করছি যে গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক্স করো, বাট সেটা নিয়ে এতটাও কনসিয়াস হওয়ার দরকার নেই যে তোমার কথা বলার প্যাটার্নটাই নষ্ট হয়ে যাবে, রাইট? সো উই হ্যাভ লট মোর থিংস টু ফোকাস অন।
টোন অফ দ্য ভয়েস, বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, ক্ল্যারিটি, পজ, অনেক কিছু আছে। কিভাবে ভাববো, দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং। আমি আমার কথা বলার আগে, সেন্টেন্স ফ্রেম করার আগে আমি কিভাবে সেটাকে ফ্রেম করব, এখানেই বেশিরভাগ ভুলটা আমাদের হয়। অ্যাকসেপ্ট দ্য মিস্টেক্স, ঠিক আছে আজকে গেছি আমার ভুল হয়ে গেছে, ফাইন, নেক্সট টাইম একটু রিডিউস করবো আমি। যদি নেক্সট টাইম হয় দ্যাট ইজ অলসো ফাইন, 2 টাইমস হবে, থার্ড টাইম একটু রিডিউস হবে। আগে ভুল করেছি মানে সেটা নিয়ে নার্ভাস হয়ে যাচ্ছি, দ্যাটস নট দ্য থিং। টক টু ইউর সেলফ পজিটিভলি, আই ক্যান ডু দিস। আমি যতটা জানি আমি ইন্টারভিউতে গিয়ে ততটা বলতে পারবো, বা আমি কালকে যে টপিকটা নিয়ে কথা বলছি এটা সম্পর্কে আমি হয়তো অনেক এক্সট্রা জিনিস জানি বা অনেক কিছু জানি যেটা হয়তো আমার সামনের লোকেরা জানে না। হাউ ডু ইউ নো দ্যাট অল আর এক্সপার্টস, অল উইল নো মোর মাচ বেটার দ্যান ইউ? নাই তো হতে পারে। সো টক টু ইউর সেলফ পজিটিভলি, আমি এটা পারবো, আই ক্যান ডু দিস, আই নো দিস বেটার দ্যান মেনি পিপল। থিঙ্ক অফ স্পিকিং অ্যাজ শেয়ারিং, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমরা যখনই কোথাও কথা বলতে যাই না ওটাকে একটা পারফরমেন্সের মতো নিয়ে নিই, জাজমেন্ট হবে আমার পারফরমেন্সের ওপর, অ্যাজ ইফ একটা রিয়েলিটি শো হচ্ছে। নো, আই এম শেয়ারিং সাম আইডিয়াস, এটা যেন আমি ক্লিয়ারলি এক্সপ্রেস করতে পারি, তার জন্য আমি ধীরে কথা বলি, পজ নিয়ে কথা বলি, নট আ প্রবলেম, বাট আই এম শেয়ারিং সাম আইডিয়াস ইন ইংলিশ। সো আমার থিঙ্কিং প্যাটার্ন গুলোকে আমি একটু চেঞ্জ করছি। স্টে ইন দ্য মোমেন্ট, সেই মোমেন্টে থাকো, আগে পিছিয়ে তারপরে কি হবে তার ইয়েতে কি হবে, লট অফ থিংস, যেটাকে এখন আমরা ওই প্রোক্রাস্টিনেশন, ভেরি ফেমাস ওয়ার্ড না, আমরা ভাবতে থাকি, ডিলে করতে থাকি জিনিসগুলোকে, যে না আজ করবো না, কাল করবো না। সো স্টে ইন দ্য মোমেন্ট, আমার আজকে কি দরকার আমি আজকেই সেটা করব। এম টু বি ক্লিয়ার, নট পারফেক্ট, বারবার করে এটা আমি রিপিট করেছি, পারফেকশনের ওপর না গিয়ে ক্ল্যারিটির ওপর, স্পেশালি ওয়েন ইট কামস টু স্পিকিং। আমি যেটা বলতে চাচ্ছি আমি সেটা বোঝাতে পারলাম কিনা, এন্ড সেটা তুমি এক্সপেরিমেন্ট করে দেখতেই পারো। ইউ ডু ইট উইথ ইউর ফ্রেন্ডস বা রিলেটিভস বা যে থাকুক, একটা অডিও করে পাঠালে যে আমি এটা বললাম এটা ঠিকঠাক বোঝা গেল, তারপরে জিজ্ঞেস করো যে গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক হয়েছে না কি হয়েছে, কোথায় ভুল হয়েছে, বাট আমি যেটা বলতে চেয়েছি সেটা কি বোঝাতে পারলাম? দ্যাট ইজ মাই ফার্স্ট এম। কিপ ইউর থিঙ্কিং সিম্পল, থিঙ্কিং এর স্টেপ বাই স্টেপ কিছু টেকনিক্স আছে যেটা আমি নিজে ফলো করি when you are speaking in English, which is very very important. আমরা একটা পুরো জিনিসকে বাংলায় ভেবে নিয়ে, হিন্দিতে ভেবে নিয়ে, তারপরে ট্রান্সলেট করে তারপরে কথা বলি, ইচ এন্ড এভরি লাইন যদি এইভাবে ট্রান্সলেট করতে থাকি, ইট ইজ ভেরি টাইম কনজিউমিং অ্যান্ড কনফিউজিং অলসো। সো টেকনিক্স অফ থিঙ্কিং আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট whenever we speak. আচ্ছা, and that will take time to elaborate. That is definitely not possible to explain in today's class. Remember, speaking is a skill. এটা একটা স্কিল ডেভেলপমেন্ট, যে কোনো স্কিলের মতো, রান্না বলো, ড্রাইভিং বলো, বাইসাইকেল শেখা বলো, ইট ইজ জাস্ট এ স্কিল। যতটা করতে থাকবো তত বেশি আমার এনহ্যান্স হবে, ঠিক আছে? উই ক্যান ডেফিনেটলি লার্ন ইট। অ্যান্ড ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজটা তো মাচ ইজিয়ার টু লার্ন দেন আদার ল্যাঙ্গুয়েজেস। কেন? আমরা ইংলিশের সাথে মোরাললেস অ্যাকাস্টাম ছোটবেলার থেকে, আমরা ইংলিশ পড়েছি, উই ক্যান রিড, উই ক্যান রাইট, অ্যান্ড আমরা বলতেও পারি মোটামুটি। এটা যদি এখন ফ্রেঞ্চ বা জার্মান বা অন্য কিছু ল্যাঙ্গুয়েজ হতো তাহলে আরো অনেক বেশি আমাকে এফর্টস দিতে হতো। তো ইংলিশ ইজ অ্যাটলিস্ট ইজিয়ার, অ্যান্ড বিলিভ মি, ইংলিশ গ্রামার ইজ মাচ মোর ইজিয়ার দ্যান মেনি ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজেস। এখানে বেশিরভাগ বাঙালি, তাই আমি বলবো যে বাংলা গ্রামার এখন যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে বাংলা গ্রামারের অনেক জিনিস, অনেক কিছু আমি আনসার করতে পারবো না। ইভেন দো মানে অ্যালফাবেটস, মানে ইভেন বাংলার যে স্বরবর্ণ ব্যঞ্জন বর্ণ অনেক কিছু কমপ্লিকেটেড আছে, ইংলিশের গ্রামাটিক্যাল স্ট্রাকচার কনস্ট্রাকশনটা অনেক ইজিয়ার। ওকে, বাট এই যে আমরা বাংলা গ্রামার ভুলে গেছি বা বাংলা গ্রামার সবটা জানি না, তার জন্য কি বাংলায় কথা বলতে প্রবলেম হচ্ছে? নো, দ্যাট ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং। এটাতে আমি আবার ফেরত আসবো। বিলিভ পিপল আর লিসেনিং, নট জাজিং। এইটা বারবার মনে করবো, আমি কথা বলছি লোকে শুনছে, 100 জনের মধ্যে যদি 2 জন জাজও করে ইটস ফাইন। সবার এত টাইম নেই যে সারাক্ষণ বসে লাইন বাই লাইন তোমাকে জাজ করবে, সত্যি। অ্যান্ড সবার এত মানে আজকালকার যুগে পেশেন্সও নেই, আমাদের পেশেন্স লেভেলটাই খুব কম। 5 মিনিট শুনে আমার মাইন্ডটা ডিস্ট্রাক্ট করে যায়। তো আমি চেষ্টা করব মানুষের অ্যাটেনশনটাকে ধরে রাখা, রাদার দ্যান বিলিভিং যে আমার একটা একটা করে লাইন শুনে তারা জাজ করছে। We don't do that, right? This is just a pictorial impression of changing in the thinking pattern. যদি এরকম একজন কেউ ভাবতে থাকে, what if I make a mistake, everyone will laugh, আমি জানি বাট আমি বলতে পারছি না, বাট আমি যখনই আমার থট প্রসেসটাকে ধীরে ধীরে চেঞ্জ করলাম, I am sharing an idea, not giving an exam. এখানে আমার সামনে সবাই জাজেস বসে নেই, যে একটা জাজেস প্যানেল বসে আছে, তারা সবাই বসে আমাকে জাজ করছে, নো, আমি একটা আইডিয়া শেয়ার করছি। সো ফাইন, ইফ আই মেক মিস্টেক্স, যারা আমার সামনে বসে আছে তারাও ভুল করে, and they also know that, right?
a college student, so এটা জাস্ট একটা সিনারিও, এখানে আমি জাস্ট পিক্টোরিয়াল এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করলাম। তো when thinking changes, communication improves automatically. ওকে, আচ্ছা, এইবার এইটাতে আসছি যে অনেকেই বলবো যে শুধু কি থিঙ্কিংটা চেঞ্জ করলেই হবে, শুধু ফিয়ারটা রিমুভ করলেই হবে? নো, ডেফিনেটলি ইফ ইট ইজ অ্যাবাউট ইংলিশ, আমাদের ইংলিশটার উপরেও কাজ করতে হবে, অবভিয়াসলি ইংলিশ স্পিকিং এর উপর কাজ করতে হবে। ওকে, সো এটার জন্য আমরা কি কি করতে পারি? বিফোর দ্যাট, আমি এই লাস্ট স্লাইডটা নিয়ে কথা বলার আগে, এতক্ষণ ফিয়ার নিয়ে বললাম, শুধু লাস্ট স্লাইডটা নিয়ে আমি কথা বলবো, বাট তার আগে আইল জাস্ট গো ব্যাক টু দ্য স্ক্রিন। ওকে, I'll just আমি ওটাতে আসবো, that must be included, that should be the conclusion যে আমাদের ইংলিশ স্পিকিং নিয়ে আমরা কি করব না করব। ওকে, বিফোর দ্যাট আরেকটা এখানে আর দুটো তিনটে আমি এখানে পোলিংস রেখেছিলাম, যদি পোলিং না দেখতে পারো আমি কোশ্চেনটা বলে দিচ্ছি, তোমরা চ্যাট বক্সেও আনসার করতে পারো। আচ্ছা, জাস্ট আচ্ছা, those who can see the next question which has been given, দেখো তোমাদের হয়তো একটা পপ আপের মতো আসবে, না হলে if you can find the question, the next question polling এ যেটা এসছে, you are afraid mostly because, আমরা ভয় মোস্টলি কেন পাই, তোমার ক্ষেত্রে যেটা অ্যাপ্লিকেবল, আমরা কেন ভয় পাই? because I am confused what to say, আমি জানি না কি বলতে হবে, মানে আমার ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে, আমার কন্টেন্টস নিয়ে কনফিউশন, নাকি I am confused about the people who are in front of me. আমি যখনই এখন তোমাকে আনমিউট করে কথা বলতে বলছি, ধরো তোমাকে কিছু একটা বলতে বললাম, খুব সিম্পল জিনিস একটা বলতে বললাম, টেল অ্যাবাউট ইয়োর হবিজ, টেল অ্যাবাউট ইয়োর ইন্ট্রোডাকশন, তো তোমার প্রথমেই মাথায় কি আসবে? আমি কি আমার হবিজ জানি না, আমি কি আমার ইন্ট্রোডাকশন জানি না? বাট স্টিল অনেকে নার্ভাস ফিল করছে, কেন? বিকজ আমার সামনে যারা আছে তাদের সামনে আমি ঠিক করে কথাটা গুছিয়ে বলতে পারবো না। সো হুইচ এভার ইজ অ্যাপ্লিকেবল টু ইউ, তুমি কেন মোস্টলি অ্যাফ্রেড হও, ভয় পাও কথা বলার সময়? ইজ ইট বিকজ অফ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ, ইজ ইট বিকজ অফ ইংলিশ অর এনিথিং, নাকি তোমার সামনে যারা বসে আছে তাদের জন্য? হুইচ এভার ইজ অ্যাপ্লিকেবল, ইটস নট ম্যান্ডেটরি যে সবার জন্য সেম রিজন হবে। ওকে, ইফ ইউ ক্যান প্লিজ ক্লিক অন দ্য ইয়েস, মানে 1 or 2 অপশনস, তারপরে সাবমিট বা যেটা আসছে সেটা করো। আর যদি যাদের পোলিং অপশনসটা দেখতে পাচ্ছ না, তারা জাস্ট 1 বা 2 লেখো চ্যাট বক্সে। 1টা কি আছে? আই এম অ্যাফ্রেড বিকজ নাম্বার 1 অপশনটা আছে হচ্ছে আমি জানি না কি বলতে হবে, আমি ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে বা ইংলিশ নিয়ে বেশি প্রবলেম আমার। আর 2টা আছে আমার সামনের মানুষগুলোকে নিয়ে আমার বেশি প্রবলেম। তো তোমার ক্ষেত্রে 1 অ্যাপ্লিকেবল না 2 অ্যাপ্লিকেবল? ইফ ইউ ক্যানট সি দ্য পোলিং, তুমি 1 বা 2 লিখতে পারো চ্যাট বক্সে। I will request people to keep on voting. আচ্ছা, in the meantime আমি বাকি জিনিসগুলোতে যাচ্ছি। ওটার আনসারটা করতে থাকো, ততক্ষণ আমি জাস্ট একবার লাস্ট স্লাইডটা বুঝিয়ে দিচ্ছি। ইন দ্য মিন টাইম প্লিজ আনসার। আচ্ছা, সো লাস্ট স্লাইডটা কি ছিল? আমরা ইংলিশটাকে ইমপ্রুভ করতে গেলে কি কি করতে পারি? অলরেডি ইউ হ্যাভ শেয়ার্ড ইউর আইডিয়াস উইচ আর ভেরি বিউটিফুল, লাইক ওয়াচিং কার্টুন অর ওয়ার্কিং ইন ডিফারেন্ট আদার ওয়েজ, যেটা তোমার জন্য ইজি হচ্ছে তুমি সেটাই করো। ওকে, যদি মনে হচ্ছে এটা করলে আমার বেটার হচ্ছে, সো ইটস অল অ্যাবাউট কাস্টমাইজড। কেউ কিছু বলে দিয়েছে আমি ওটাই ফলো করবো, নো, বাট দিস আর সাম কমন আইডিয়াস। থিঙ্ক ইন ইংলিশটাকে অনেকটা এলাবোরেটলি বোঝাতে হবে, থিঙ্কিং ইন ইংলিশটা এতটা ইজি নয়, স্টিল একটু ছোট্ট করে বোঝানোর চেষ্টা করছি। থিঙ্কিং ইন ইংলিশ মানে কি? আমরা যখন কথা বলতে যাই, right, whenever we are trying to say something in English, what is the procedure you follow? ধরো তোমাকে যদি এখন বলি এনিথিং, মেবি হোয়াট আর ইউর হবিস, তো তুমি কিভাবে সেটাকে প্রসিডিওরটাকে মানে করছো? নর্মালি বেশিরভাগ সময় আমরা কি করি, ইটস নট অ্যাবাউট এভরিওয়ান, বেশিরভাগ সময় আমরা কি করি, আমি বাংলায় ল্যাঙ্গুয়েজটা বাই ডিফল্ট আমার আনসারটা মাথায় চলে আসে। যেই বললাম তোমার হবি কি, বা ইন ইংলিশ আই এম আস্কিং হোয়াট ইজ ইউর হবি, তো তুমি মাথায় বাংলায় ভাবতে শুরু করলে, আমার বই পড়তে ভালো লাগে, মিউজিক শুনতে ভালো লাগে, তারপরে ইউ আর ট্রাইং টু ট্রান্সলেট ইট, সেই লাইনটাকে তুমি ট্রান্সলেট করার চেষ্টা করছো, দেন তুমি সেটাকে বলার চেষ্টা করছো। এবার ফর দ্য ফার্স্ট লাইন ইট ইজ ওকে, বাট ফর ইচ এন্ড এভরি লাইন ইফ ইউ ট্রাইং ডুইং দিস প্রসিডিওর, তখন কি হবে? তখন আমি ফাম্বল করতে শুরু করব, একদিকে বলছি আবার ভাবছি, ভাবাটাও অনেক কমপ্লিকেটেড। ফার্স্ট বেঙ্গলিতে ফার্স্ট আইডিয়াটা, দেন সেটাকে বেঙ্গলিতে ভাবছি, দেন সেটাকে ইংলিশে ভাবছি, দেন ট্রান্সলেট করে বলছি, সো ইটস কমপ্লিকেটেড।
So try to have some points in your mind. আমি জাস্ট একটু হিন্টস দিচ্ছি, এটাকে প্র্যাকটিস করাতে বা বোঝাতে বা এটাকে অ্যাকচুয়ালি অ্যাপ্লাই করাতে ইট টেক্স অ্যাট লিস্ট 1 or 2 ক্লাসেস। ওকে, বাট আমি একটু আইডিয়াটা বলে রাখছি যে আমরা কি করি, আমরা পয়েন্টস গুলো ভেবে নিতে পারি। whenever somebody is asking what is your hobby, don't instantly start answering my hobby is বলে স্টার্ট করে দিও না, একবার ভেবে নাও যে আমি কি কি নিয়ে বলবো। লেটস সে I will talk about music or listening to music, তো আমি ফার্স্টে ভেবে নিলাম লিসনিং টু মিউজিক, তারপর আমি বলবো মাই ফেভারিট সংস, তাহলে আমার মাথায় পয়েন্টস গুলো আমি ইংলিশেই ভেবে নিলাম। তাহলে লিসনিং টু মিউজিক, সেকেন্ড হচ্ছে মাই ফেভারিট সংস, মেবি মাই ফেভারিট সিঙ্গার্স, অ্যান্ড মেবি মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টস নিয়ে তুমি কিছু বলতে চাও, লেটস সে 4 points। সো এক একটা পয়েন্টের উপর বলতে থাকো দ্যাট I love listening to music in my free time whenever I am sad, বা এরকম বলে ছোট ছোট সেন্টেন্সেস আমি বানাবো, রাইট? This is also another idea. Make short sentences and take pauses whenever you are speaking in English. Choto sentence banao or pause now. Okay, so first point ta hoye gelo. Second, amar favorite singers. Easy sentence banao. My favorite singer is this person. এবার কি হচ্ছে দেখো, তুমি যখন অলরেডি তোমার মাইন্ডে আছে যে আমি এই 4টে পয়েন্টস এর উপর বলবো, তুমি একটার পর একটা বলতে পারবে, at least much better than before. আমরা নর্মালি কি করি, প্রথমেই ফার্স্ট লাইনটা বলতে শুরু করি, তারপরে আবার নেক্সট পয়েন্টটা ভাবি, সেটাকে বাংলায় ভাবি, সেটাকে ইংলিশে ভাবি, দেন বলতে শুরু করি। তো আগে আমি আমার 4টে 5টা whatever 4-5 points I have in my mind, I think on that, then I start making short and simple sentences on that. It will be much easier to do, and as I told, এটা একদিনে হবে না, এই টেকনিক্স গুলো ফলো করানো, প্র্যাকটিস করানো, it takes time, বাট যাদের ক্ষেত্রে খুব বেশি প্রবলেম নয় তারা হয়তো নিজেরা অ্যাপ্লাই করতে পারবে, যাদের উইকনেসটা একটু বেশি they will need some expert help. ওকে, আচ্ছা, স্পিকিং ডেইলি, প্রত্যেক দিন কথা বলতে পারলে তো ভালো, 5-10 minutes, বা অ্যাট লিস্ট লিসেনিং, যেটা খুব খুব বেশি দরকার। ওকে, সেটা নেক্সট পয়েন্টসেও আছে। তো ইফ ইউ ক্যান স্পিক অ্যাট লিস্ট 5 to 10 minutes, যেরকম মিরর প্র্যাকটিস করছো সেটাও করতে পারো। ইফ ইউ গেট সামওয়ান টু স্পিক উইথ, তার থেকে ভালো তো আর কিছু হয় না। মেক আ অডিও আর ভিডিও ইয়ারসেলফ, যদি ভিডিও নাও ইচ্ছে হয় সবসময়, অ্যাটলিস্ট মেক আ অডিও, মাঝে মাঝে নিজের 1-2 minutes এর অডিও বানাও অ্যান্ড নিজেই শোনো। বিলিভ মি, তুমি নিজেই নিজের অনেকটা ইমপ্রুভমেন্ট করতে পারবে, বিকজ ওয়েন ইউ আর স্পিকিং ইন ফ্রন্ট অফ দ্য মিরর, তুমি তখন ইনস্ট্যান্টলি নিজেকে দেখছো, নিজের ভুলগুলো বুঝতে পারছো না। when you are making the audio, তুমি পরে যতবার শুনছো তুমি নিজেই রিয়েলাইজ করবে what are the mistakes I am making. যদি না পারো, send it to someone and ask them, can you please help me out, যেখানে কি কি ভুল হয়েছে, কিভাবে ইমপ্রুভ করতে পারি। ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সিম্পল ওয়ার্ডস ইউজ করো, ডোন্ট ফোকাস অন পারফেকশন, ভালো ভালো ওয়ার্ডস ইউজ করতে হবে, নো। মাই ফার্স্ট ফোকাস ইজ, আমার যেটা ভাবনা, হোয়াট এভার আই এম থিঙ্কিং, সেটাকে আমি এক্সপ্রেস করবো, যেটা ভাবছি সেটাকে এক্সপ্রেস করবো, রাইট? একটা ওয়ার্ড যদি ভুলে যাই, ডেফিনেটলি এগুলো ডিফারেন্ট টেকনিক্স শেখানো হয়, যে আমি যদি একটা ওয়ার্ড ভুলে যাই সেটাকে আমি অন্য ওয়ার্ডস দিয়ে কিভাবে বলবো, রিপ্লেসিং আ ওয়ার্ড। ওকে, লার্ন ডেইলি ইউজ সেন্টেন্সেস, যদি পারো, এটা যদিও করতেই হবে এরকম কোনো ব্যাপার নেই, এটা কথা বলতে বলতেও আমরা শিখে যেতে পারি, বাট কিছু সিম্পল সেন্টেন্সেস থাকে যেটা হয়তো আমাদের গ্রিটিংস এর জন্য, গুড মর্নিং, গুড ইভিনিং টাইপস হতে পারে, বা কাউকে কেমন আছেন, কিছু এই ধরনের কিছু ডেইলি ইউজ সেন্টেন্স যদি চাও শিখতে পারো, দিস ইজ অপশনাল, করতেই হবে এরকম নয়। ডোন্ট ফিয়ার মিস্টেক্স, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা, স্পিক স্লোলি অ্যান্ড ক্লিয়ারলি, অবভিয়াসলি প্রথমে স্পিডের উপর ফোকাস করো না, টেক পজেস, টেকিং পজেস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ইভেন ওয়েন ইউ আর ফ্লুয়েন্ট, যখন আমরা কথা বলি পজ নিলে কি হয়, আমার সামনের মানুষটারও বুঝতে সুবিধে হয়। পজেস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এক নাগাড়ে কথা বলে যাওয়া মানেই ফ্লুয়েন্সি নয়। ওকে, পজ অ্যান্ড প্ল্যান বিফোর স্পিকিং, যেটা আমি বললাম, প্ল্যানটা আমি কিভাবে করবো এটা আমি অ্যাপ্লাই করি, অন্য ওয়েতেও হতে পারে প্ল্যানিংটা, যে আমি যেটা বলবো কিছুটা অ্যাটলিস্ট পয়েন্টস গুলো নিজের মাথায় ভেবে নিলাম, ঠিক আছে? সবসময় পুরোটা ভাবা হয়তো সম্ভব হয় না, বা এটা হয়তো তুমি বলবে ম্যাম আমাকে কেউ একজন কিছু কোশ্চেন করছে, আমি আনসার করছি, এই মানে ইন্টারাকশনের ক্ষেত্রে সবসময় হয়তো পয়েন্টস ভাবা পসিবল হয় না, বাট অনেকটা ক্ষেত্রে হয়। রাদার দ্যান স্টার্টিং স্পিকিং ইনস্ট্যান্টলি, কেউ তোমাকে যখন প্রশ্নটা করলো, জাস্ট ইনস্ট্যান্টলি ভেবে নাও যে কি কি আমি বলবো। প্রথম এটা টাইম লাগবে, আস্তে আস্তে দেখবে যে এই প্রসেসিংটা ব্রেনে খুব ফাস্ট করতে পারবে, and it is much easier than translating each and every sentence in Bengali. এটা যখন প্র্যাকটিক্যালি অ্যাপ্লাই করবে তখন বুঝতে পারবে it is much easier.
ইউজ ইংলিশ ইন ডেইলি অ্যাক্টিভিটিস, মানে ধরো তুমি তোমার মনে মনেই বললে, মানে আজকে ধরো আমি কালকে আমাকে অফিসে যেতে হবে, এই কাজগুলো জমা দিতে হবে, তো এইটা তুমি একবার ইংলিশে বললে, ভাবলে বা লিখলে, যে কালকের আমার কি কি কাজগুলো আমি একটু লিখেই রাখলাম বা মনে মনে বললাম, যেরকম অনেকে বলছিলে যে মনে মনে বলতেও পারি আমরা। ফোকাস অন দ্য মিনিং, নট পারফেকশন। আমি মিনিংটা ঠিক বোঝাতে পারলাম তো, মিনিংটা বুঝতে পারলো তো লোকে, দ্যাট ইজ মাই মেইন ফোকাস। সেলিব্রেট স্মল প্রোগ্রেস, কোনো একটা কেউ অ্যাপ্রিসিয়েট করলো, কিছু করলো, বি হ্যাপি অ্যাবাউট দ্যাট। এই হ্যাপিনেসটা উইল গিভ ইউ কনফিডেন্স। ঠিক আছে? সো দিজ আর সাম সিম্পল things which you can follow. Okay. I'll definitely take your answers, confusions নিয়ে আমরা কথা বলবো। Right now, if I see, আমি যদি এটা দেখি, you are mostly afraid because of the people. বেশিরভাগ লোকে লিখেছো, যদিও খুব বেশি লোকে করনি এখানে পলি, 8 জন 10 জন দেখছি লিখেছো বিকজ অফ দ্য সিচুয়েশন বা পিপল, আর 1-2 জন লিখেছো বিকজ অফ হোয়াট টু সে। ঠিক আছে? সো আই এম ক্লিয়ার অ্যাবাউট মাই প্রবলেমস। আমার যদি কি মানে কি কথা বলবো সেটা নিয়ে প্রবলেম হচ্ছে, দেন বিলিভ মি ইট ইজ ইজিয়ার টু সলভ। যদি ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে প্রবলেম হয়, যদি তুমি খুব নার্ভাস মানুষ না হও, খুব ভয় না পেয়ে যাও, তাহলে কিন্তু ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে কাজ করাটা অনেক ইজি। বাট যদি আমরা ভয়টা বেশি পাই, আমার যদি নেচারই হয় যে খুব তাড়াতাড়ি ভয় পেয়ে যাওয়া, নার্ভাস হয়ে যাওয়া, আমার নেচারটা একটু ইন্ট্রোভার্ট বা কোনো কারণে, দেন এটার উপর কিন্তু ইউ রিয়েলি হ্যাভ টু ওয়ার্ক। You really have to face the situations, and there are different other techniques also to change our thinking pattern, যেটা নিয়ে আমরা অলরেডি একটা পিপিটি স্লাইডে কথাও বলছিলাম। ওকে, সো থ্যাংক ইউ ফর আনসারিং। আচ্ছা, নেক্সট আর একটা কোশ্চেন রেখেছিলাম which is not so important. আচ্ছা, স্টিল I'm just giving, আমি সবগুলোই দিয়ে দিচ্ছি। You can give your answers. 2-3টে আরো আছে, whoever wants may give the answer, this is optional. ঠিক আছে? আমি পরে আনসার্স গুলো দেখে নেব। In the meantime, we may conclude our discussions or take your questions also. ঠিক আছে? So the first thing is try to analyze your problem. Whenever you have a problem, you are feeling nervous, you are not able to talk, try to analyze. 2-3টে সিচুয়েশনসে দেখো, নিজেকে এক্সপেরিমেন্ট করো যে আমি যখন নিজে কথা বলছি বা আমার খুব ক্লোজ সার্কেলে বলছি আই এম কনফিডেন্ট, কোনো আননোন সিচুয়েশনে গিয়ে কথা বলতে গেলে বেশি নার্ভাস হয়ে যাচ্ছি, দ্যাট মিনস ফিয়ার ইজ মাই মেইন প্রবলেম। ফিয়ারটাকে কিভাবে দূর করব? বাই চেঞ্জিং মাই থিঙ্কিং প্যাটার্ন, যেটা আমরা বললাম যে ডু নট ফোকাস টু মাচ অন ইয়োর সেলফ, ডু নট ফোকাস টু মাচ অন দ্য অডিয়েন্স, রাদার ফোকাস অন হোয়াট টু সে। আমি কি বলবো সেটা নিয়ে ভাবি। লেটস টেক এক্সাম্পল অফ অ্যান ইন্টারভিউ। আমি ইন্টারভিউ দিতে যাব, অবভিয়াসলি ইজ ভেরি ন্যাচারাল, ব্যাক অফ দ্য মাইন্ডে চলবে যে ইন্টারভিউতে চান্স পাবো কি পাবো না, ভেরি কমন। ঠিক আছে? বাট এটা নিয়ে যদি খুব বেশি ভাবতে শুরু করি, আমি ইন্টারভিউতে চান্স না পেলে কি কি হতে পারে, হাউ উইল আই ফেস, এরপরে আবার কবে একটা ইন্টারভিউ আসবে, ইন্টারভিউয়ে গিয়ে দেখলাম 10 জন বসে আছে, অনেকেই দেখবে আমরা ব্যাক অফ দ্য মাইন্ড এটা অ্যানালাইজ করতে শুরু করি, আচ্ছা এতজনের মধ্যে কম্পিটিশন, আচ্ছা 50 people are there or 20 people are there, then there are very less chances that I will get. তো এই জিনিসগুলো নানা রকম চলতে থাকে। Forget everything, do not even focus on the situation. ইন্টারভিউতে যাওয়ার আগে পড়াশোনা করা তো একদমই না, জাস্ট যেরকম বলা হয় এক্সামের আগেও না করতে, ইন্টারভিউতে আরোই না, বিকজ ইউ ক্যানট প্রেডিক্ট। টেল মি ওয়ান থিং, when you go to see a horror movie, রাইট? আমরা জানি হরর মুভি মানে আমি গিয়ে ভয় পাওয়ার চান্সেস এখানে আছে, যারা একটু বেশি ভয় পায় তারা তো বেশি পাবে, রাইট? সো when I'm going to see a horror movie, I predict that this is a horror movie, আমি এখানে গিয়ে ভয় পাবো। There are 99% chances যে এখানে আমি ভয় পাবো। স্টিল তুমি মুভিটা দেখার আগেই কি ভয় পেয়ে যাচ্ছ? যে মুভিটা দেখতে যাচ্ছি, মুভিটা স্টার্ট হওয়ার আগে কি তুমি প্রচন্ড ভয় পেয়ে যাচ্ছ? হ্যাঁ, হয়তো একটু কনসিয়াস হয়ে যাচ্ছি যে আমি একটা ভয়ের মুভি দেখছি, আমার মাথায় এটা চলছে, বাট তার আগেই কি তুমি প্রচন্ড নার্ভাস হয়ে যাচ্ছ? না, তোমার হাত পা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। when you go to see a horror movie, মুভিটা স্টার্ট হওয়ার আগেই কি তোমার হাত পা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে বা তুমি প্রচন্ড ভয় পেয়ে যাচ্ছ? এটা কি কারোর সাথে হয়েছে? না মুভি চলছে যখন বা মুভি দেখার পরে বা হোয়াট এভার, দেখার পরে অনেকেরই হয় পোস্ট এফেক্টস, বাট মুভি দেখার আগেই খুব ভয় পেয়ে যাচ্ছি, এটা কি কারোর সাথে হয়েছে? হয়ে থাকতেই পারে, আই ডোন্ট নো, সাইকোলজি ইজ ডিফারেন্ট ফর ডিফারেন্ট পিপল। প্রচন্ড ভয় পেয়ে যাচ্ছি মুভি দেখতে যাওয়ার আগে, যদি এরকম হয়ে থাকে ইউ ক্যান রেজ ইউর হ্যান্ডস। হ্যাজ এনিওয়ান ফেস দিস? হয়তো না, বা
রাইট? সো আমরা যখন মুভিটা দেখছি, হ্যাঁ সেটাও কারণ আছে, আমার ব্যাক অফ দ্য মাইন্ডে চলছে এটা ভয়ের মুভি, বেশিরভাগ সময় দেখবে আমরা চমকে যাই, হঠাৎ করে কিছু একটা চলে এলো, হঠাৎ করে কিছু একটা হলো, সো ভয়ের থেকেও বেশি আমরা চমকে যাই মুভিটা দেখে। তো আমি হরর মুভিজে জানি এটা ভয়ের মুভি, আমি মানে আই এম কনফার্ম যে ভয় পাওয়ার 100% চান্সেস আছে, স্টিল আই ডোন্ট গেট অ্যাফ্রেড। বাট ইন্টারভিউ ইজ নট লাইক আ হরর মুভি। এখানে যে গিয়ে এমন কিছু হবেই যে আমাকে ভয় পেয়ে যেতে হবে, এখানে গিয়ে যে খারাপ কিছু হবেই, নেগেটিভ কিছু হবে, আমার হতেই পারে ইন্টারভিউ এক্সপিরিয়েন্সটা খুব ভালো হলো, আমার যে ইন্টারভিউ নিচ্ছে সে হয়তো খুব ভালো বিহেভিয়ার, অনেক সময় গিয়েই মাইন্ডটা রিল্যাক্স হয়ে যায়। সো দেয়ার আর পসিবিলিটিস যে টাফ হতে পারে, নাও হতে পারে। বাট তাহলে আমি আগে থেকেই কেন ভয় পেয়ে যাচ্ছি? বিকজ আমি অনেক ওভার অ্যানালিসিস করে ফেলছি যে আমার ইন্টারভিউয়ার যদি খুব টাফ হয়, যদি খুব হ্যারাস করে, যদি আমি না পাই জবটা কি হবে। সো ফরগেট এভরিথিং, এমনিও এগুলো ভেবে আমি কিছু করতে পারবো না। ইফ আই গেট chance in the interview, it is the happy moment for me. If I don't get chance in the interview, what will happen? আমি যেরকম ছিলাম আমি সেরকমই থাকবো, রাইট? সো এরকম ভাবে আমি ডিফারেন্ট সিচুয়েশন গুলোকে যদি অ্যানালিসিস করি, যে আমি এতটা ইমাজিন, ইট ইজ অল ইন আওয়ার ইমাজিনেশন, ফিয়ারটা অল ইন আওয়ার ইমাজিনেশন। আমি সামনে দেখছি লোকজনকে আমার দিকে তাকিয়ে আছে, কেউ হয়তো কিছু ভাবছে, অন্য কিছুই ভাবছে, অ্যান্ড ইউ ফিল আচ্ছা এই লোকটা আমাকে জাজ করছে, বা এই লোকটা আমার কথা বলাটা আমি কিছু ভুল বলে ফেললাম। সো ফরগেট অ্যাবাউট দেম, হতেই পারে তোমার থেকে তারা বেশি জানে, বাট তুমি নিজে দেখো যখন অন্য কেউ কথা বলছে, তুমি কি কন্টিনিউয়াসলি তার গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক ফাইন্ড আউট করছো? তুমি কি ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড, লাইন বাই লাইন তার গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক দেখার চেষ্টা করছো, নাকি সে কি বলছে সেটা শুনছো? আই গেস মোস্ট অফ আস আর মোর ইন্টারেস্টেড টু লিসেন যে কি বলছে মানুষটা। আমি যদি নিজে সেটা না করি, একজন যখন কথা বলছে আমি যদি নিজে বসে বসে তার মিস্টেক্স ফাইন্ড আউট করার চেষ্টা না করি, তাহলে বাকি লোকেরাও কিন্তু আমার জন্য সেটা করবে না। হতেই পারে এক দুজন করবে, but 90% of people will not judge you. As I told, যে মানুষের এখন কনসেন্ট্রেশন, একটা জায়গায় কনসেন্ট্রেশন থাকেই কম, আর দ্বিতীয়ত তারা নিজের কিছু ভাবনা চিন্তা নিয়েও থাকে অনেক সময়, রাইট? সো ফরগেট অ্যাবাউট পিপল, ফরগেট ফোকাসিং টু মাচ অন ইউর উইকনেসেস, রাদার দ্যান কি বলবো সেটাই আমি বলার চেষ্টা করি। ইট উইল নট হ্যাপেন ইন ওয়ান ডে, থিঙ্কিং উইল নট চেঞ্জ ইন ওয়ান ডে, but the more I try to change, make conscious efforts, আমার thinking change হতে বাধ্য। ওকে, সো দিস ইজ ওয়ান থিং। এটা গেল আমার ফিয়ারটা নিয়ে। নেক্সট, যদি আমার ইংলিশটা নিয়েই প্রবলেম হচ্ছে, আমি খুব এক্সট্রোভার্ট, আমি এমনি খুব স্মার্ট, আমি খুব ভালো কথা বলি, বাট আমার ইংলিশটা নিয়ে প্রবলেম হচ্ছে, রাইট? সো সেক্ষেত্রে ডেফিনেটলি আই হ্যাভ টু ওয়ার্ক অন দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ। এইবার আমরা এখানে স্পিকিং ইংলিশ নিয়ে কথা বলছি। ওকে, সো মোস্ট অফ দ্য কেসেস আমরা ভাবি গ্রামারটা ভুল হয়ে গেল, ওয়ার্ডস ভুল হলো, এটা ভুল হলো, বাট অ্যাজ আই গেভ দ্য এক্সাম্পল, যে তোমার যদি বেঙ্গলি মাদার টাং হয়, মোস্ট পিপল হ্যাভ, বা যদি হিন্দি হয়, হোয়াট এভার, আমরা বেঙ্গলি গ্রামারের অনেক কিছু ভুলে গেছি। অ্যাটলিস্ট আমাকে যদি বলো, আই অ্যাকসেপ্ট অনেক কিছু ভুলে গেছি। ইউ আস্ক মি সাম পার্টিকুলার থিংস, ডেফিনেশনস, অনেক কিছু জিনিস ভুলে গেছি, তার জন্য তো আমার কথা বলতে প্রবলেম হচ্ছে না, রাইট? বা যখন একটা বাচ্চা গ্রামার জানেই না, গ্রামার কি তাই জানে না, 4-5 ইয়ার্স এর একটা বাচ্চা ভালো কথা বলতে পারে তার মাদার টাঙে, তার কমফোর্টেবল ল্যাঙ্গুয়েজে, এটা কেন হয়? ক্যান এনিবডি টেল দিস? যে আমরা গ্রামার না জেনেও, গ্রামার ভুলে গিয়েও একটা ল্যাঙ্গুয়েজে ভালোই তো কথা বলতে পারি। সো হোয়াই ডাজ দিস হ্যাপেন? সুজাতা, ইয়েস প্লিজ আনমিউট ইয়োরসেলফ। ইয়েস ম্যাম, অ্যাকচুয়ালি আমরা ওটা শুনে শুনে শিখে যাই, ভেরি শুনতে গুড, শুনতে ওটা হ্যাবিট হয়ে যায়। very good. So why are we so conscious? Shushmita, thank you Sujata for your answer. Shushmita bolo. Basically, what I feel like while speaking, grammar is not much important. Okay. Rather than speaking is, if you speak well, nobody will judge what grammar, what is, are you are using. What I feel, I might wrong, but that is what I feel. No, not about wrong or right. My question was a little bit different. That if I don't know the grammar well also, like I gave example of a child, that the child doesn't know anything about grammar. And if I forget the grammar also, right at this stage, I have forgot many things of grammar of my own mother tongue. আমার নিজের বাংলা ভাষার গ্রামারই আমি অনেক কিছু ভুলে গেছি। So then also I can speak very well in both the cases. If I don't know the grammar, যেটা একটা বাচ্চার example দিলাম, and if I have forgot the grammar, in both the cases I can speak very well. Why is this happening? Important কি important না, that is different. এটা কেন হচ্ছে? Why is this happening?
যে গ্রামার না জেনেও গ্রামার ভুলে গিয়েও আমি ভালোই একটা ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলতে পারছি। ওয়েন ইউ গো টু আ নিউ প্লেস আ নিউ টাউন, দেখবে অনেকদিন থাকতে থাকতে সেখানকার ল্যাঙ্গুয়েজটা শিখে গেলে, হিন্দি তো আমরা অনেকেই শুনছি বলে শিখে যাই। ইভেন ধরো তুমি মহারাষ্ট্রতে গিয়ে আছো, বেশ কয়েক বছর আছো, অ্যান্ড ইউ হ্যাভ লার্ন মারাঠি, বাট তুমি পড়তে পারো না মারাঠি, তুমি মানে রিড করতে পারো না। এরকম অনেক ক্ষেত্রেই হয় যে আমরা বলাটা শিখে যাই, রাইট? সো আই আস্কড why this happens. We are habituated enough for Hindi as well, একজন লিখেছে, yes absolutely, হিন্দিটাও আমরা খুব শুনি, মানে আমাদের তুমি বলতে পারো যে আমরা মুভিজ হোক বা যে কোনো বিভিন্ন বিষয় হিন্দিটা, মানে বেঙ্গলির পরে, যদি আমি বাঙালি হই বেঙ্গলির পরে হিন্দিটা আমরা সব থেকে বেশি শুনি, আশপাশেও আজকাল অনেক বেশি শুনি। সো ইয়েস, উই আর হ্যাবিচুয়েটেড। তো দ্য রিজন ইজ উই লার্ন মোস্টলি, মানে একটা ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলাটা আমরা মোস্টলি শিখি কিন্তু বাই লিসেনিং অ্যান্ড বাই অবজারভেশন। তো গ্রামার ইজ ইম্পর্টেন্ট, আই এম নট টেলিং গ্রামার ইজ নট ইম্পর্টেন্ট, গ্রামারে ভুল করতে আমি এনকারেজ করবো না, বাট থিঙ্ক সিম্পলি, যদি আমি শুনে অবজার্ভ করে, ইফ আই ক্যান লার্ন বাই লিসেনিং অ্যান্ড অবজারভেশন, সো আমি সেটার উপর কেন বেশি ফোকাস করবো না? যেরকম একজন বললো ওয়াচিং কার্টুনস, ভেরি ভেরি গুড আইডিয়া। আমার যেই জিনিসটা দেখতে সেই সময় ছোটবেলায় বা এখনো অনেকে আমাদের কার্টুন ভালো লাগে, এমন একটা জিনিস আমরা যদি বারবার শুনি, দ্য প্রবলেম ইজ ইংলিশে কথা বলার লোক আমাদের আশেপাশে কম, তাহলে আমরা শুনবো কিভাবে? উই হ্যাভ টু টেক সাম আর্টিফিশিয়াল মিনস, সাম হেল্প। আমার আশেপাশের লোকজন সারাক্ষণ ইংলিশে কথা বলবে না। ইন মাই ফ্যামিলি, ইন মাই স্কুল, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলো হয়তো আজকাল খুব স্ট্রিক্ট হয়েছে, অ্যাটলিস্ট আমাদের সময় তো ম্যাডাম চলে গেল, স্যার চলে গেল, ক্লাসে বাংলাতেই কথা বলছি। সো আমাদের ওই এনভায়রনমেন্টটা আমরা পাই না। তো আমাকে সামহাউ লিসেনিং এন্ড অবজারভেশনটা বাড়াতে হবে। কিভাবে করব? নাও ইট ইজ ভেরি ইজি, ইউ ক্যান গো অ্যান্ড ওয়াচ এনি ভিডিওস। খুব লং ভিডিওস দেখো না, আবার খুব শর্ট 2-3 মিনিটের ভিডিওসও দেখো না, মডারেট ভিডিওস 5 to 10 মিনিটস এর কোনো ভিডিওস দেখলে, লং হলে অনেক সময় ইন্টারেস্ট লুজ হয়ে যায়। ওকে, অ্যান্ড যেটা ভালো লাগছে, অ্যাজ শি টোল্ড, কার্টুন, হোয়াট এভার ইউ লাইক, নিউজই দেখতে হবে এরকম না, নিউজ পেপারই পড়তে হবে এরকম না, হোয়াট এভার ইউ লাইক, ইউ কিপ অন লিসেনিং টু দ্যাট। দ্য মোর ইউ লিসেন, যত শুনতে থাকবে, ইউর ব্রেন গেট অ্যাকাস্টম উইথ দ্যাট ল্যাঙ্গুয়েজ। ওয়ান্স ইন আ ওয়াইল শুনলে হবে না, এভরি ডে যতটা বেশি উইকনেস ততটা বেশি শুনতে হবে। আমার রোজ স্পিকিং যদি আমি নাও পারি, ইফ আই ক্যান প্র্যাকটিস লিসেনিং এভরি ডে উইদাউট বিং কনসিয়াস, অনেক সময় কনসিয়াসলিও শুনতে হবে না, জাস্ট পুট অন ইউর ইয়ারফোনস, পুট অন ইউর হেডফোনস, অ্যান্ড রাত্রে শুতে যাওয়ার আগে ট্রাভেল করতে করতে কিছু একটা, হয়তো কমেডি ভিডিওস হতে পারে, মোটিভেশনাল ভিডিওস হতে পারে, যত শুনতে থাকবো না, উই উইল গেট অ্যাকাস্টম উইথ দ্যাট ল্যাঙ্গুয়েজ। আমরা কেন বলতে পারি না, যেরকম লিখেছি না, হ্যাবিচুয়েটেড এনাফ উইথ হিন্দি, বিকজ হিন্দিটা আমরা মোরালেস শুনি আশেপাশে, সেই জন্য আমরা হ্যাবিচুয়েটেড হয়ে যাই। তাহলে আমার শোনাটাকে বাড়াতে হবে। So this is one of the most important methods of English speaking. আমি আর বেশি এক্সটেন্ড করব না ক্লাসটাকে। Remember, the more you listen, the more you observe. ভিডিও হলে কি হবে, অবজার্ভও করছো, লিসেনও করছো। চুজ ইংলিশ ভিডিওস, বাট ইজি ভিডিওস চুজ করার চেষ্টা করো, যেটা তোমার জন্য ইজি। এবার যেটা তোমার জন্য ইজি আর একজনের জন্য হয়তো ডিফিকাল্ট হতে পারে, সো তোমার যেটা শুনতে ইজি মনে হচ্ছে, and try to listen to the videos without subtitles. যদি সাবটাইটেলস থাকে, চোখ বন্ধ করে শোনো। কোনো জায়গায় কোনো কথা ওয়ার্ড বুঝতে না পারলে তখন সাবটাইটেলটা দেখি। যদি আমি সারাক্ষণ সাবটাইটেলস দিয়ে দেখি, কি হবে, আমার মনটা সাবটাইটেলস এর দিকেই চলে যাবে, লেখাটার দিকে চলে যাবে, আমার শোনাটা হবে না। So try listening without subtitles. Sometimes you take help of subtitles, of course. So this is one of the best methods. Of course, speaking practice so you can do. And jeta bollam, thinking take change korte hobe. Don't make it very complicated. Process take very complicated kore felbo na. Take pauses. Pause নেওয়াটা খুব important. When you are talking, pause নেওয়াটা তোমার জন্য important, সামনের লোকের জন্য important. ওকে, অ্যান্ড গ্রামারের অ্যাপ্লিকেশনস গুলোর উপর আমার কাজ করতে হয়, যেটা আমি অ্যাটলিস্ট আমার নিজের ক্লাসে করানোর চেষ্টা করি। কিছু প্যাটার্ন অফ মিস্টেক্স থাকে, ম্যাক্সিমাম মিস্টেক্স দেখবে টেন্সে মিস্টেক হয়, অনেকের প্রিপোজিশনসে হয়, কিছু স্পেসিফিক এরিয়াস অফ গ্রামার আছে যেগুলোতে আমাদের ম্যাক্সিমাম মিস্টেক হয়। তাহলেও আমি এটা ভেবে নিই না যে সবারই টেন্সে মিস্টেক হবে, যেহেতু বেশিরভাগ লোকের হয়, তোমারও টেন্সে মিস্টেক হবে, নো। দ্যাট ইজ ওয়াই আই টেল ইউ টু সেন্ড ভিডিওস অ্যান্ড অডিওস, এগুলো আমি শুনে শুনে চেষ্টা করি তোমার ভুলটা কোথায় সেটা বোঝার চেষ্টা করা। অ্যান্ড ভোকাবুলারি ইনক্রিজ করার কি মেথড, রোজ রোজ 10টা করে ওয়ার্ড লেখার দরকার নেই,
এই যে আমরা শুনছি না ভিডিওস বা কিছু শুনছি, সেখানে শুনতে শুনতেও আমরা অনেক নিউ ওয়ার্ডস পাবো। এভরি ওয়ার্ড ইজ নট ইম্পর্টেন্ট। একটা ভিডিওতে 5টা ওয়ার্ড শুনলাম, 5টাই আমার দরকার তা নয়। তুমি একটা ওয়ার্ড শুনলে যেটা তোমার ইজি মনে হলো কম্পারেটিভলি, বা যেটা একটু ডেইলি লাইফে ইউজ করা যেতে পারে, সব ওয়ার্ডস ডেইলি লাইফে ইউজ হয়ও না, সো সেইটাকে আমি নিলাম, সেটার মানেটা দেখলাম, মানে দেখার পর মনে হলো ইয়েস আই ক্যান ইউজ দিস ওয়ার্ড ইন মাই ডেইলি কনভারসেশন, সেটাকে ইউজ করো কয়েকবার। দ্য মোর ইউ ইউজ ইস দ্যাট ওয়ার্ড গেটস ইনস্টলড ইন ইউর ব্রেন। আরেকটা জিনিস কি, যেরকম আমি বললাম, আশপাশের সিচুয়েশনটাকে ইংলিশে ভাবার চেষ্টা করো। ধরো তুমি যে ঘরটাতে বসে আছো, দেয়ার ইজ আ বেড ইন ফ্রন্ট অফ মি, ধরো আমি ভাবছি দেয়ার ইজ আ চেয়ার বিসাইড মি, দ্য কালার অফ দ্য ওয়াল ইজ দিস। এরকম ভাবে তুমি নিজের রুমটাকে ডেসক্রাইব করার চেষ্টা করো, করে যদি দরকার হয় কাউকে পাঠালে। যদি কোথাও কোনো ওয়ার্ড পাচ্ছ না, যে একটা জিনিস ডেসক্রাইব করতে গিয়ে তুমি ওয়ার্ডটা খুঁজে পাচ্ছ না, ইউ টেক হেল্প অফ সামওয়ান, ইউ টেক হেল্প অফ গুগল অর এনিথিং। তো এইভাবে দুটো ওয়েজ হয়, একটা লিসেনিং এর থ্রু দিয়ে আমার ওয়ার্ডস এর স্টক বাড়ছে, আর একটা আমি প্রত্যেকটা সিচুয়েশনকে, প্রত্যেকটা এনভায়রনমেন্টকে ইংলিশে ট্রান্সলেট করার চেষ্টা করছি। করতে গিয়ে দেখবো অনেক ওয়ার্ড আমি খুঁজে পাচ্ছি না, আরে এই জিনিসটাকে কি বলে, আরে এটাকে আমি কি বলবো। সো তখন আমি সেই ওয়ার্ডটার ইংলিশটা দেখার চেষ্টা করলাম। এইভাবে ভোকাবুলারি বাড়বে, রাইট? It will not increase by listing a lot of words, 10 words in one day. তুমি যদি একটা সপ্তাহে একটা নতুন ওয়ার্ড শেখো, সেটাকে অ্যাপ্লাই করো, মনে রাখতে পারো, that is much more useful. Okay, so these are the different ways. Okay, now if anyone has any question, you can definitely ask. If anyone has any question, কারোর যদি কোনো কনফিউশন থাকে, you can ask. Before that, একবার just remind করিয়ে দেব that the classes, যে ক্লাসটা স্টার্ট হচ্ছে, which is a 3 months English speaking and communication course, অনেকে অ্যাডমিশন নিয়েওছো, তারা আছো কিনা আজকে গ্রুপে জানি না, I don't remember each and every name. তো এইটা উইকে 2 দিন করে ইভিনিং ক্লাসেস হবে। It is a 3 months course, and this is for speaking English as well as communication skills. টুকটাক কিছু ইন্টারভিউজ বা এইগুলোরও হিন্টস থাকবে সেটাতে, বাট মোস্টলি স্পিকিং ইংলিশ, আমরা ইংলিশ কমিউনিকেশনটাকে কিভাবে বাড়াতে পারবো। There will be very easy ways, practices, and ছোট ব্যাচেস এ হবে। It is starting from this week itself, and as I told, উইকে 2 দিন করে ক্লাসেস হবে। Just 1 minute, আমার ল্যাপটপের চার্জটা চলে আসছে। Yes, so if you want, you can definitely call me. I guess all of you have my number. Jara group e acho, AG Communications group e jara acho, I guess all of you have my phone number. You can text me, you can call me. Ami amar number ta ekhaneo diye dicchi chat box e. Okay, or even tomader jodi kono ওয়ান টাইম হেল্প লাগছে, সাডেনলি কোনো হেল্প লাগছে, কোনো একটা পার্টিকুলার জিনিসে আটকে গেছো, সেটা তোমরা ইজি কমিউনিকেশনস গ্রুপেও লিখতে পারো। ফর দ্যাট ইউ ডোন্ট নিড টু জয়েন এনি ক্লাসেস। ঠিক আছে, আমার হঠাৎ করে একটা ইন্টারভিউ রিলেটেড কোনো কোয়ারিজ মাথায় আসলো, আমি প্রেজেন্টেশন দিতে গিয়ে আমার কিছু একটা প্রবলেম হলো, একটা দুটো এরকম প্রশ্ন কিন্তু আমরা ডেফিনেটলি যারা ইজি কমিউনিকেশনস গ্রুপটায় আছো অবশ্যই করতে পারো। ইট ইজ নট লাইক যে আমি ওখানে শুধু মেসেজ করবো। ইউ ক্যান অলসো রাইট ইউর প্রবলেমস, whenever I get time I'll try to answer them. Okay, hope the class or the session was helpful. If anyone has any queries, you can ask. Otherwise, we will close the session for today, and definitely we'll try to keep future sessions on different topics. Topic তোমরা suggest করতে পারো, কোনো specific problem নিয়ে বা কিছু নিয়ে আমরা definitely করতে পারি। Okay, any questions or should we close the class? Anyone, any specific problems face koro ba kichu, if you want to ask anything, you can definitely ask. Otherwise, I am closing the session for today, and hopefully those who are added in different groups, hoyto recording ta amra diye dite parbo. Okay, thank you so much. Thank you everyone. Thank you so much.